Satsanga of Sringeri by Jagadguru Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamiji. Currently is serving as Asthana Pandit at the Shvetarka Ganapati Temple in Kazipet. So we welcome Brahmashri Swami Anjalo, and we are waiting to get enlightened by you. Thank you. And also the topic today, in fact, it is Shankara Digvijaya. It's a text by none other than our Mahaswamiji Vidyaranya. Mahaswamiji Vidyaranya, you know, he is the Swamiji who established Vijayanagara Empire. Again, the Swamijis, they do pravachana to protect our Sanatana Dharma, but they also take one step ahead to protect establishing empires. So they go to that efforts to establish the empire. Kshatriya kings, you know what they can do, war, they support that also to protect our Dharma. Actually, it would be good to have an occasion for your kids. Just one song. Huh? Come here. Have you ever? Introduce yourself. Yes. My name is Chaitanya Vimuri. I'm in 4th grade and I'll be singing Ganesha Pancharatnam. Mudakaratha modakam sada vimukti sadhakam kaladharapatam sakam vilasiloka rakshakam anayakaikanayakam vinashite bhadaityakam natashu nashakam namamitam vinayakam nate dharati bhikaram navodhitarka bhaswaram namatsurari nirjaram natadhikapaduttaram Sureshwaram Nidhishwaram Gajeshwaram Ganeshwaram Maheshwaram Tamashaye Paraparam Nirantaram Samastaloka Shankaram Nirastadaitya Kunjaram Tare Tarodaram Varam Vare Bhavaktram Kripakaram Chamakaram Mudakaram Yashaskaram Manaskaram Namaskritam Namaskaromi Bhaswaram Akinjanartimarchanam Chirantanokti Bhajanam Purari Purvanandanam Surari Karvacharpanam Prapanchanasha Bhishanam Dhananjayadi Bhushanam Taboladana Varanam Bhaje Purana Varanam Nitantakanta Dantakanti Mantakanta Katmajam Achintya Rupa Mantahina Mantaraya Krintanam Hridantare Nirantaram Vasantameva Yoginam Tameva Dantameva Tam Vichintayami Santatam Mahaganesha Pancharatna Madarena Yonvaham Prachalpati Prabhatake Hridismaran Ganeshwaram Arogatam Adoshitam Susahitim Suputratam Samahitayurashtrabhutim Abhyupaiti Sochirat. Also, I want to introduce Praveen ji. He is from Dallas. He coordinated this event. He is from Aham Brahmasthi Foundation. He is a volunteer for Aham Brahmasthi Foundation. He moved to US a year ago, 8 months ago. If you want to know about him, many of the interviews of what happened in Sringeri, he has done the interviews in Telugu. Dakshinamurthy Tangirala, Sitaram Tangirala, and a few others, even Lita Aditya also. He has done a couple of interviews. You can get to see in YouTube. Thank you.
శ్రియకాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేర్ధినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. మాలాంకుండీం జడమరుం శూలం శంఖం సుదర్శనం దధానం భక్తవరదం తాత్రేయం నమామ్యహం. ఏ వాణి వేదశాస్త్ర ఇతిహాస మహాబ్ది మందారవల్లియై కందళించే ఏ వాణి వాల్మీకి హిమగిరీంద్రము నుండి గంగాస్రవంతి అయి జాలువారే ఏ వాణి వ్యాసమునీశాన గళఘన ఘన వర్షధారయై ఘనతకెక్కే ఏ వాణి కాళిదాసేందు బింబము నుండి నిండారు పండు వెన్నెలలు కురిసే ఆమరవాణి హంసవాహనుని రాణి విశ్వకళ్యాణి వీణా ప్రవీణ పాణి తీయనగు తెలుగువాణితో వియ్యమంది తీయనగు తెలుగువాణితో వియ్యమంది నాదువాక్కుల నటనం వనర్చుగాత నాదువాక్కుల నటనం వనర్చుగాత. బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వమరోగత అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమస్మరణాద్ భవేత్. సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం. శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం. అజ్ఞానాంజాహ్నవీతీర్థం విద్యాతీర్థం వివేకినాం సర్వేషాం సుఖదం తీర్థం భారతీతీర్థమాశ్రయే. విద్యా వినయ సంపన్నం వీతరాగం వివేకినం వందే వేదాంతతత్వజ్ఞం విదుశేఖర భారతీం. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అస్మశ్రీ గురుచరణారవిందాభ్యాం నమో నమః. మల్లాద్యన్వయ సింధు చంద్రమమలం గంభీర వాణ్నిర్ఝరం వేదే శాస్త్ర సుగంధితే ఉపనిషత్ సంశోభితే ధీవరం ధర్మాధర్మ విచక్షణాన్విత మహాపౌరాణికం శ్రోత్రియం వందే మద్గురు చంద్రశేఖరవరం విజ్ఞాన తేజ ప్రభం. వందే మద్గురు చంద్రశేఖరవరం విజ్ఞాన తేజ ప్రభం. పరమేశ్వర స్వరూపమైన సభకు నమస్కారం. దేవదేవుడు శ్రీయప్పతి లక్ష్మీకాంతుడు రమానాథుడు కలవు వెంకటనాయక అని కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వెంకటేశ్వరుడు స్వామి యొక్క కరుణా కటాక్ష కృపా వీక్షణలతో ఈ అమెరికా రాష్ట్రంలో టెక్సాస్ రాష్ట్రంలో కలిగిన హూస్టన్ సిటీకి చేరువలో ఉన్న రిచ్మండ్ నందలి శృంగేరి విద్యాభారతి ఫౌండేషన్ ఈ సంస్థ ఇది శృంగేరి తెలుగున భారతదేశంలో ఎలాగో ఇక్కడ దక్షిణాంనాయ పీఠంగా ఈ దిక్కుని సర్వకాల సర్వావస్థల యందు అందరికీ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య భోగభాగ్య ఐశ్వర్యాలను ఇస్తూ కాపాడేందుకు జగద్గురువులు భారతీ తీర్థుల వారి దివ్య ఆశీర్ అనుగ్రహాలతో 4 దిక్కుల అమెరికా ఖండంలో కూడా భారతదేశాన్ని ఎలా అయితే శంకర భగవత్పాదులు వారి చతురామనాయ పీఠాలు స్థాపించి అలా రక్షణ కాపుదల పెట్టారో ఆ విధంగా ఇక్కడ స్థాపించేటువంటి క్రమంలో 3 పీఠాలు ఇక్కడ నిర్మాణం పూర్తి చేసుకోవడం. ఒకటి డెట్రాయిట్లో ఉన్నది, ఇక్కడ హూస్టన్లో ఉన్నది, న్యూజెర్సీలో ఉన్నది. అటు చివరిది పశ్చిమంలో నిర్మాణం చేయవలసిన దానిలో ఇప్పుడు నిర్మాణం జరుగుతున్న విషయాలు నాకు తెలిసి చాలా ఆనందపడ్డా. ఎందుకనంటే ఉభయ జగద్గురువుల దివ్య ఆశీర్ అనుగ్రహ విశేషములతో
అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటి వేదాంత శ్రవణానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చేటువంటి ఒక తత్వచింతన కలిగిన సంస్థని శృంగేరి వారు అనుబంధం చేసి ఊరు ఊరు వాడవాడ పల్లె పల్లె వీధి వీధి బాట బాటలో కూడా శంకర భగవత్పాదుల వారి ఆ యొక్క స్తోత్రాలను, ఆ ప్రకరణ గ్రంథాలను, వేదాంతాన్ని ప్రచారం చేయాలనేటువంటి ఒక సత్సంకల్పంతో ఈ సంస్థలన్నీ చక్కగా విరాజిల్లుతున్నాయి. శారదాంబ దివ్య ఆశీర్ అనుగ్రహాలతో అవి దినదిన ప్రవర్ధమానమై 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా విరాజిల్లాలని మనం అందరం కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా శంకరుల వారి జీవిత చరిత్ర శంకర విజయము అని. ఈ శంకర విజయములండి ప్రామాణికంగా 95% మంది అంగీకరించేది మాధవీయ విద్యారణ్యుల వారు రచించినటువంటి శంకర విజయాన్నే మనం అందరం ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నాం. అంతకుముందు ఒక 43 శంకర విజయాలు ఉన్నాయి సంస్కృతంలోని చెప్పాలంటే. ఇంకా అసలు శంకర విజయం అనేటువంటి పేరుతో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా వారికి కొన్ని ఆ కథనముల్లో కథల్లో ఆనాటి కాలమాన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వారి వారి అనుభూతులను, వారి యొక్క ఆశయాలను కొంత చొప్పిస్తూ కూడా శంకర విజయాలు రచనలోకి వచ్చాయి. ఏది ఏమైనా మూలము అంటే ప్రామాణికంగా మనం తీసుకోవాల్సింది శంకర విజయము విద్యారణ్యుల వారి. ఆ మహానుభావులు రాసిన శంకర విజయానికి భంగం కాకుండా కొంచెం రసవత్తరంగా ఉండే విషయాలు మిగతా అక్కడక్కడ శంకర విజయాల్లో ఉన్నవి ఏవైనా మనం చెప్పుకున్నా అధికస్య అధికం ఫలమే కానీ అది హానికరం కాదని భావిస్తూ శంకర భగవత్పాదుల వారి జీవన ప్రణాళిక ముఖ్యంగా 4 విభాగాలుగానండి సాగింది. మొట్టమొదటిది అద్వైత సిద్ధాంత స్థాపన కోసం వారు భాష్య రచన చేశారు. మనం బాగా విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండోది ఆ సిద్ధాంత వ్యాప్తి కోసం వ్యవస్థలను చక్కగా నిర్మించి తగిన నియమాలను రూపొందించారు. ఇది చాలా అవసరమైంది. ఏదో ఒకటి మనం వ్యవస్థ పెట్టేశాం వదిలిపెట్టామంటే అది పటిష్టంగా ఉండదు. మూడోది కొంచెం జిజ్ఞాసులైన పెద్దగా సిద్ధాంతపు లోతులు తెలుసుకోలేని మాధ్యమిక స్థాయిలు వాళ్ళ కోసంగా ఉపదేశ గ్రంథాలు రచన చేశారు. ఇక శాంతం మనలాంటి వాళ్ళకి సామాన్య భక్తుల కోసం స్తోత్ర సాహిత్యాన్ని అద్భుతంగా మనకు అందించారు. ఇన్ని రకాలుగా జాతిని అనుగ్రహించినటువంటి మహాత్ములు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఒక్క ఆదిశంకరుల వారే. వారు ఎప్పుడు పుట్టారు అన్నది అందరూ ఒప్పుకునేది నందనామ సంవత్సరం వైశాఖ శుద్ధ పంచమి ఆదివారం. ఇందులో ఏం సందేహం లేదు. కానీ కాలాన్ని గురించి చర్చించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆయా కాలాలకు అనుగుణంగా ఆయా కాలాలను నిర్దేశించి రకరకాల వాద వివాదాలకి దారి తీస్తున్నా ప్రామాణికంగా చారిత్రకంగా దొరికిన ఆధారాలను అనుసరిస్తూ కనీసం ఒక 1200 సంవత్సరాలకు ముందు శంకర భగవత్పాదుల వారు పుట్టారనేది రూఢిగా మనం విశ్వసించదగిన విషయం. దాన్ని ఇంకా ఎక్కడి దాకా తీసుకువెళ్ళాలి అన్నది మనకు అవసరం లేదు. కానీ అనేక తర్వాత శంకరుల వారు ఒక్క విషయాన్ని మనం రూఢిగా గుర్తించవలసింది ఏంటంటే అందరికంటే ముందు శంకరుల వారు పుట్టారు. రామానుజుల వారు, మధ్వాచార్యుల వారు మనకు మతత్రయ ప్రవక్తలుగా ఉన్న ఈ ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతాలు అన్నింటికీ ఆదిశంకరులే పునాదులు వేసి వెళ్ళారు. ఆయన భావాలకి కొన్ని చేర్పులు, కూర్పులు, మార్పులు, ఏవో పొడిగింపులు ఇలా చేసిన వాళ్ళే ఉన్నారు. కానీ తర్వాత వాళ్ళు నిజంగా మొదటిలో ఆ మహానుభావుడే కనుక లేకపోతే నిజంగా ఈ జాతి, ఈ సాంస్కృతికత, ఈ నాగరికత, ఈ ఆధ్యాత్మికత, ఇందులో ఉన్న ఒక ఏకసూత్రత ఎప్పుడో మనకు మంట కలిసిపోయేది. మన జాతిని పునరుద్ధరించి పునాదిని బలపరిచిన వాడు కనుకే ఆదిశంకరుణ్ణి మనం ఒక జగద్గురు స్థానంలో మనము ఉంచి గౌరవించుకుంటున్నాం. ద్వాపరానికి కృష్ణుడు జగద్గురు అయితే కలియుగానికి శంకరులే జగద్గురు. ఇందులో ఏ విధమైన సందేహం లేదు. వారు ప్రారంభించిన గురు పరంపర ఆ జాతికి ఈరోజు కూడా ఒక దిశానిర్దేశం మనకు చేస్తోంది.
ఇందాక అనుకున్నట్టుగా 4 దిక్కుల్లోనూ ఆదిశంకరుల వారు ప్రతిష్ఠించినటువంటి ఈ చతురామ్నాయ పీఠాల్లో శంకర గురు పరంపర ఈ రోజు వరకు కూడా అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగుతూ ఉండటం ఒక విశేషం. ఇందులో సందర్భానుసారంగా మిగతావి చెప్పుకుందాం. దక్షిణామ్నాయ శృంగేరి శారదా పీఠం గురించి మనం ఒక ముందుగా 4 మాటలు. ప్రధానంగా ఈ పీఠం అంటే విద్యా వ్యాప్తికి బాగా కట్టుబడి, ఇంతేకాదు రకరకాల కాలాల్లో ఈ దక్షిణాపథంలో వచ్చినటువంటి అనేక రాజకీయ అలజడులను, ఉద్రిక్తతలను అవి పోగొట్టి ప్రజలకు ఒక మంచి వ్యవస్థను అందించడంలో ఈ శృంగేరి శారదాపీఠం చాలా ప్రధాన పాత్ర వహించిందని చెప్పాలి. దీనికి తొలి పీఠాధిపతిగా సురేశ్వరాచార్యులు గారు మండన మిశ్రులు పూర్వనామధేయంలో వారు ఈ పీఠానికి పీఠాధిపతిగా ఉన్నారు. శంకర విజయంలో వారి పాత్ర చాలా ప్రఖ్యాత పాత్ర. శంకర మండన మిశ్ర సంవాదం అనే ఘట్టం మొత్తం శంకర విజయానికి గుండెకాయ లాంటి ఘట్టం. తర్వాత 14-15 శతాబ్దానికి మహానుభావులు విద్యాతీర్థులు, భారతీ తీర్థులు అనే ఒక 2 గురువులు వారు చేసిన తపఫలంగా విద్యారణ్య మహర్షుల వారు మన జాతికి అందించారు, దొరికారు వారు. కనిపింపదే నేడు కాకతీయ ప్రాచ్య సామ్రాజ్య జాతీయ జయ పతాకా, వినిపింపదే నేడు విద్యానగర రాజసభలోని విజయ దుందుబుల మ్రోత. మహానుభావులు కవులు అనేక మంది. ఎందుకంటే ఓరుగల్లు వరంగల్ని ప్రధానంగా చేసుకుని విద్యారణ్యుల వారు ఆంధ్రత్వం ఆంధ్ర భాషాచన అల్పస్య తపస ఫలం అన్నారు. ఆంధ్రుడిగా పుట్టడం కానీ, ఆంధ్ర భాషను మనం పొందటం కానీ అది ఎంతో తపస్సు చేసుకుంటే కానీ దొరకని అదృష్టం అని చెప్పారు. ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అన్నారు. అంటే ఇవన్నీ విద్యారణ్యుల వారు ఈ జాతికి మనకి ఒక గుప్తుల అకాలం స్వర్ణయుగం లాగా విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మాణం విద్యారణ్యుల వారి వల్లే జరిగింది. వారు 120 సంవత్సరాల కాలం బ్రతికారు. ఆశ్చర్యం. కావ్యకర్తగా ఇంకా వారు పుష్పగిరి, హంపి లాంటి పీఠాలను స్థాపించి గురువుగా కూడా విద్యారణ్యుల వారు చాలా కీర్తిని సంపాదించారు. ఆ తరువాత 200 ఏళ్ళు 17-18 శతాబ్దంలో ఈ సచ్చిదానంద భారతీ స్వామి, మొదటి సచ్చిదానంద భారతీ స్వామి వారి కాలంలో శృంగేరి 2-3 సార్లు ఇబ్బందులకు గురైంది, దోపిడీలకు గురవుంది. స్వామివారి ఆ తపశ్శక్తి చేత ఆ పీఠాన్ని కాపాడుకోగలగడం కూడా ఒక విశేషం. అలా చెప్పుకుంటూ పోతేనండి శృంగేరి పీఠ వైభవం గురించి ఎన్ని గంటలు చెప్పుకున్నా ప్రవచనం చాలదు. అసలు శృంగేరి పీఠానికి మొట్టమొదటి నుండి రాజులు ఉండనండి, ప్రభువులుగా ఎవరైనా ఉండనండి, వాళ్ళతో మంచి సత్సంబంధాలనే ఎప్పుడూ శృంగేరి పీఠం నిర్వహిస్తూ వచ్చింది. మహమ్మదీయులు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా టిప్పు సుల్తాన్ లాంటి వాళ్ళు కూడా శృంగేరి పీఠం విషయంలో వాళ్ళు తగు రీతిగానే గౌరవించారు. 1837-38 మధ్యలో బ్రిటిష్ కమిషనర్ కబ్బన్ అనేటువంటి ఆయన శృంగేరి పీఠాధిపతులకు రాసిన ఒక లేఖలోని ఒక విషయాన్ని చెబితే మనం శృంగేరి పీఠం మీద ఎంత విశ్వాసం ఉన్నదో ప్రజలకు మనకు అర్థమవుతుంది. మఠం వారి ఉత్తర్వుల మీద ప్రభుత్వానికి అప్పీలు చేసుకునే అవకాశం లేదు. ఏదైనా మఠం వారు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే దాని మీద ప్రభుత్వం వారికి ఇది తగునా అనే చర్చ చేసే అవకాశం ఎవరికీ లేదని చెప్పారు. రెవెన్యూ లెక్కలు కూడా మఠానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం వాళ్ళు తనిఖీకి సమర్పించవలసిన పని లేదు. స్వచ్ఛందంగా పన్నులు వసూలు కానీ, ఈ ఆస్తి తగాదాలు కానీ, ఇలాంటి పరిష్కరించవలసిన హక్కులన్నీ కూడా శృంగేరి శంకర మఠానికే చెందుతాయని వారు ప్రత్యేకమైన ఉత్తర్వు ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లోని. అందుకే ఈవేళకి కూడా వారి మాట శిరోధార్యమై ప్రభుత్వాలు అమలు జరుపుతున్నాయండి, అందులో ఏం సందేహం లేదు. ఇక
1912 ఈ తరానికి సచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహ భారతీ స్వామి వారు ఈ దేశవ్యాప్తంగా విస్తృతమైన పర్యటనలు చేశారు. ఆదిశంకరుల జన్మస్థలమైన కాలడిని గుర్తించింది వీరి కాలమే. అక్కడ చాలా నిర్మాణాలు తర్వాత కాలంలో కూడా చేపట్టారు. వారి కాలంలో వారు అక్కడ కాలంలో ఉన్నప్పుడు దురదృష్టవశాత్తు శృంగేరిలో ఒక అగ్ని ప్రమాదం జరిగి చెక్కలతో ఉన్నటువంటి ఆ ఆలయం అంతా తగలబడ్డా అమ్మవారు మాత్రం చెక్కు చెదరకుండా అమ్మవారికి వేసిన పూలమాలలతో సహా ఏ ప్రమాదం లేకుండా ఉండటం అమ్మవారి యొక్క విశిష్టతగా ఒక గొప్పదనంగా ఆ రోజుల్లో చెప్పుకునేవారు. కాబట్టి ఇలా మనం అనేకంగా ఆ తరువాత పీఠాధిపతులు అంటే చంద్రశేఖర భారతీ స్వామివారు విదేహముక్తి వారు పొందిన సందర్భంలో వారి పార్థివ శరీరం దానిలో వదిలిపెట్టినప్పుడు ఆ పార్థివ శరీరాన్ని ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చేసరికి ఒక పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చున్న భంగిమలో వారు మనకు లభించారు. అంటే అది అందరికీ ఆశ్చర్యం కల్పించి అంటే వివేకినం మహాప్రజ్ఞం ధైర్య ఔదార్య క్షమానిధిం సదాభినవత్ విద్యాతీర్థ గురుం భజే భారతీ తీర్థుల వారి గురువులు వారి కాలంలో ఈ శృంగేరి మహోన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక దీప్తితో చాలా వైభవంగా వెలుగొందింది. ప్రస్తుత పీఠాధీశ్వరులుగా ఉన్నటువంటి జగద్గురువులు శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ స్వాముల వారి ఉత్తరాధికారిగా ఉన్నటువంటి శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతీ స్వాముల వారు ఈ పీఠాన్ని 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా ధర్మ ప్రచారం కోసంగా నడుము కంకణం కట్టుకుని దీక్షాబద్ధులై ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఆ క్రమంలోనే మనం ఈ యొక్క పీఠ వైశిష్ట్యాలను మనం అనేక విధాలుగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే శంకరాచార్యుల వారి చరిత్రని 2 రోజుల్లో మనం చెప్పుకోగలిగినంత మేరకే చెప్పుకోగలుగుతాం. అవకాశం ఉన్నంత మేరకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా. ముఖ్యమైనవి అవతీర్ణశ్చ కాలట్యాం కేదారే అంతర్హితశ్చ చతుష్పీఠ ప్రతిష్టాత జయతాత్ శంకరో గురుహు అన్నారు. జగద్గురువులైన శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు దక్షిణ దిక్కులో శృంగేరి క్షేత్రంలో దక్షిణామ్నాయ శృంగేరి శారదాపీఠాన్ని ప్రతిష్ఠించి వారి శిష్యులలో ఇందాకన్నట్టు జ్ఞానము కానీ పాండిత్యము కానీ వయస్సు కానీ అన్నింటిలోనూ పెద్దవారైన సురేశ్వరాచార్యుల వారిని ప్రథమ పీఠాధిపతిగా నియమించటం, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ ధర్మతత్వాన్ని ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆ పీఠం చక్కగా ప్రచారం చేస్తూ వృద్ధిలోకి వస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం మనం గమనించవలసిన అంశం. ముఖ్యంగా భారతదేశానికి 4 దిక్కుల్లో తూర్పు, దక్షిణం, పశ్చిమం, ఉత్తరం గోవర్ధన పీఠం, శారదాపీఠం, కాళీపీఠం, జ్యోతిష్పీఠం అనేటువంటి పేర్లతో పూరిలో, శృంగేరిలో, ద్వారకలో, బదరిలో 4 క్షేత్రాలలో 4 వేదాలకు ప్రతీకగా ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అథర్వణ వేదం 4 వాక్యాలు ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, అహం బ్రహ్మాస్మి, తత్వమసి, అయమాత్మా బ్రహ్మ ఇటువంటి ఉపనిషత్తుల్లోని మహావాక్యాలను అనుసంధానం చేస్తూ వారికి చాలామంది శిష్యులు ఉన్న ప్రధానంగా 4 శిష్యులతో వారు దేశాన్ని ఆ రోజుల్లోనే 3 పర్యాయాలు భారతదేశాన్ని తిరిగి వచ్చారు. మనం భ్రంకశంభౌ హిమాలయంబు ఏ తల్లి మౌళి చుట్టిన మల్లె పూల చెండో గోదావరి కృష్ణలు ఏ దేవి కటిసీమా వ్రేలాడు అణిముత్యాల సరులో ఆంధ్ర సముద్రంబు ఏ అమ్మ పాదాలపై చీరాడు పట్టుకుచ్చల చెరగో 100 కోట్ల వీరుల భారతీయులు ఏ కళ్యాణి చల్లని కడుపు పంట ఆమె బ్రహ్మర్షి జాత ధర్మ సముపేత వేద మంత్ర ప్రపూత విశ్వవిఖ్యాత సుశ్రీల వెలయుగాత పరమ కరుణా సమేత మా భరతమాత. మహానుభావులు అనేక విధాలుగా దేశాన్ని భరతఖండంబు చక్కని పాడియావు ఎన్నో వర్ణనలు చేశారండి. ముఖ్యంగా మనం శృంగేరి
పీఠస్థాపనకు ముందు శంకర భగవత్పాదుల వారి జీవిత కథలోకి మనం ప్రవేశించే ముందు ఇందాక చిరంజీవి చక్కటి గణేశ పంచరత్నాన్ని శ్రావ్యంగా వినిపించాడు. మనకు సంవత్సరంలో జరిగే శృంగేరిలో అత్యద్భుతంగా జరిగేటువంటి ఉత్సవాల్లో గణపతి వాక్యార్థ సభలని విశేషంగా సుమారుగా 110 సంవత్సరాలు 130 సంవత్సరాలుగా అవిచ్ఛిన్నంగా అద్భుతంగా జరుగుతున్నటువంటి సభలని. భాద్రపద శుద్ధ చవితి ఆ రోజు దుర్వాస మహర్షి శాపవశంతో ఉభయ భారతిగా జన్మించిన సరస్వతే ఆ రోజుతో అవతారం సాధించాలని అనుకుంటోంది. దానికి కూడా శంకర్ల వారి అనుమతి కావాల్సి వచ్చింది. కాశ్మీర్లో జరిగిన ఘటన అక్కడే తీసుకుని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కొంచెం ముందుగా గణపతి ఆశీర్వచనం తీసుకుందామనే ఉద్దేశంతో. అయితే అంతకుముందు ఆవిడ మండన మిశ్రుల వారు ఓటమి తర్వాత ఎన్నిసార్లు వెళదామనుకున్నా వనదుర్గా మంత్రాలతో శంకర్ల వారు ఆమెను వెళ్ళనివ్వకుండా చేశారు. చివరికి కాశ్మీర సర్వజ్ఞ పీఠంలో ఆమె అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికీ కూడా శంకర్లు వారు ఇచ్చిన సమాధానాలే పరాకాష్ఠగా ఇదయ్యాయి. అప్పుడు శంకర భగవత్పాదుల వారు ఆ సర్వజ్ఞ పీఠాన్ని అధిరోహించేటువంటి మహోత్సవ సమయం. ఎందుకంటే ఉభయ భారతి ఆ పీఠాధిరోహణం చేసిన తరువాత ఆవిడ తన స్వస్థానానికి వెళ్ళిపోయే సమయం. ఆ సమయంలో ఒక శంకర విజయంలో గమ్మత్తుగా ఒక కవి రాశారు, గణపతి వచ్చాడు అని. ఆ గణపతి ముదాకరాత్తమోదకం సదా విముక్తి సాధకం కళాధరావతంసకం విలాసి లోకరక్షకం అనాయకైకనాయకం వినాశితే భదైత్యకం నతాశుభాసునాశకం నమామితం వినాయకం అంటూ శంకర భగవత్పాదుల వారు గణపతిని 5 శ్లోకాలతో చాలా చక్కగా వర్ణించారు. శంకర ఆ గణేశ పంచరత్నానికి ఫలశ్రుతి చెబుతూ ఎవరు ప్రాతకాలంలో వినాయకుడిని మనసులో నెమ్మదిగా తలుచుకుంటూ ఈ గణేశ పంచరత్నం అనే స్తోత్రాన్ని పెద్దగా చదివే భక్తుడు ఉంటాడో ఆ భక్తుడు ఆరోగ్యాన్ని పొందుతాడు, దోషాలు అతనికి హరిస్తాయి, అతనికి సాహిత్య అభిలాష ఉదయిస్తుంది, మంచి సంతానం పొందుతాడు, దీర్ఘాయుష్ కలుగుతుంది, అష్టైశ్వర్యాలు లభిస్తాయి, చిరకాలం వర్ధిల్లుతాడు అంటూ ఉభయ భారతి సాక్షిగా ఆ స్తోత్రాన్ని అక్కడ శంకరుల వారు చేశారు. ఆమె సర్వజ్ఞ పీఠంలో ఉన్నది, ఆమె కిందకు దిగింది. ఈ వినాయకుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ వినాయకుడి దేవుడి కుడివైపున ఆమె కోసమే కల్పితమైన ఒక ఆసనంలో ఆవిడ అధిష్ఠితురాలయ్యింది. వందే వాణి వినాయకవని మూలాధార చక్రానికి చెరోవైపులో వీళ్ళిద్దరూ ఉంటారని. అప్పుడు సర్వజ్ఞ పీఠాన్ని శంకరుల వారు అధిరోహిస్తే చూసేవాళ్ళ కన్నులు ధన్యమవుతున్నప్పుడు ఆ ప్రభలు చిమ్ముతున్న ఆ వెలుగుల ముద్ద ఆ గణపతి జగద్గురు అని శంకరుల వారిని సంబోధించారు. చాలా చమత్కృతి చాలా బాగుందనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కథ మీకు చెప్తున్నా. ఎందుకంటే గణపతి చేత జగద్గురు అని పిలిపించుకోవడం కంటే కావలసింది ఈ లోకంలో మనకి ఎవరికి ఏమీ లేదు. ఆ సంబోధన విన్న ఆ సర్వజ్ఞ పీఠం అందరూ ఒక్కసారిగా జయ జయ శంకర హరహర శంకర అంటూ జయ జయ ధ్వానాలు చేశారట. కాబట్టి అక్కడ చాలా వేదాంత చర్చలు అవన్నీ చేశారు. ఏమయ్యా భగవంతుడు ఉన్నాడా లేడా, ఉంటే ఏమిటి అవివేకం, ఈ ప్రయత్నించడం ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ చాలా వేదాంతాన్ని అక్కడ చర్చలో పెట్టారు. అంటే మనకున్న సమయాన్ని మనం గమనిస్తూ దాన్ని నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం గురించి, ఇహాముత్ర ఫలభోగ విరాగం గురించి, తర్వాత ఇలా ముముక్షత్వం గురించి, వైరాగ్యం గురించి, చాలా సమాధి షట్క సంపత్తి గురించి అద్భుతమైన విషయాలు ఇందులో చర్చిస్తూ మోక్షాన్ని కోరే మానవుడి సాధన 4 మార్గాల్లో ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నారు. నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం అంటే శృతుల వల్ల, స్మృతుల వల్ల, పురాణాల వల్ల
ఈ శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసపూర్వకంగా నిరంతరంగా ఒక్కటే స్మరించాలి. ఏదది? బ్రహ్మనిత్యం, జగన్మిథ్య. ఇలా అంటే మన స్వీయ జ్ఞానంతో ఆత్మ అనాత్మ వివేకం పెంపొందించుకోనంత వరకు మనం ఎన్ని జన్మలెత్తినానండి మానవుడికి ఈ శరీరం బంధఛేదనం అనేది జరగదు. కాబట్టి సాధనలో మొదటి మెట్టు వివేక ఉదయమే, మనకు వివేకం కలగటమే. ఇక రెండవది ఇహాముత్ర ఫలభోగం అన్నాం. అంటే ఇహలోకంలోనూ పరలోకంలోనూ కూడా జీవుడు తను చేసిన కర్మఫలాన్ని తనే అనుభవించాలి అనే ఒక ఉబలాటాన్ని కట్టిపెట్టుకో. ఒకడండి ఒక మహాభోగాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు అనుకుందాం. అంటే అది సృష్టిలో ఇంతకుముందు ఎవ్వరూ అనుభవించింది కాదు. ఎవరో నీకంటే ముందు అనుభవించే ఉంటారన్నది నువ్వు గుర్తు చేసుకోవాలి. చేసిన పనికి ఫలితాన్ని కూడా అనుభవించాలని మనం కోరుకుంటున్నామంటే అది అందుకే కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచిన, ఫలితాన్ని ఆశించకుండా ఏ పనైనా చేయవయ్యా అని చెప్పాడు కదా. అందుకని పరబ్రహ్మ సాహిత్యంలోనే మనస్సు నిలుపుకో. ఇక మూడోది, వైరాగ్యవంతుడి కంటే గొప్ప సంపన్నుడు లేడంటారు. 6 సుగుణాలుంటే భగవంతుడు అంటున్నా. 6 సంపదలు ఉన్నవాడే అన్నీ వదిలేసుకున్న వైరాగ్య సంపన్నుడు అన్నారు. 6 సంపదలు ఉన్నవాడిని వైరాగ్య సంపన్నుడు అని ఎలా అంటున్నాం? మొదటి సంపద పేరు శమం, అంటే విషయ సుఖాల పట్ల నిర్లిప్తత కలిగి ఉండటం. దీనికోసం అంతరింద్రియాలైన ఈ మనో, బుద్ధి, అహంకార, చిత్త వీటిని నిగ్రహించడం నేర్చుకో. రెండోది దమం, అంటే ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోవటం. మూడోది ఉపరతి లేదా నిష్కామ కర్మ అని. నాలుగోది తితీక్ష, అంటే ఈ ప్రారబ్ధ ఆగత ఇవన్నీ కూడా శీతో ఉష్ణాలలాగా ఓర్చుకోవటం. తితీక్ష అంటే ఓర్పు. ఐదోది గురువు మీద, వేదం మీద శ్రద్ధ ఉంచు. ఆరోది సమాధానం, అంటే శ్రవణాదుల ద్వారా మనకు సాధనకు అనుకూలమైన విషయాలపైనే మనసును ఉంచాలి. ఇది మూడో మెట్టు. ఇక ముముక్షత్వం నాలుగోది, అంటే సంసార తాపత్రయాలను మనం పోగొట్టుకొని బ్రహ్మతాదాత్మ్యాన్ని పొందాలనే తీవ్రమైన ఇచ్చ కలిగి ఉండటమే. ఇది సాధనా చతుష్టయం. ఇది పొందినవాడు మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు. అద్వైత సిద్ధిని పొందడానికి అనుకూలుడై ఉంటాడు. ఇది లోపించిన వాళ్ళకి ఏదో అవైదికమైన ఈ ఇతర మార్గాల్లో ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందాలని ప్రయత్నించే వాడికి వట్టి ఆరాటమే మిగులుతుంది అని వారిద్దరూ వాదోపవాదాలు తీసుకున్నట్టుగా గణపతి ఇది ఒక చర్చ చేశారు. అయితే ఇక్కడ శంకర భగవత్పాదుల వారికి షణ్మత స్థాపనాచార్య వారి బిరుదావళిలో ఒకటి ఉంది. ఎంతమంది దేవతలు లేరు? 33 కోట్లు అంటున్నాం కదా. మరి చాలామంది ఉన్నప్పుడు ఎవరిని ఆశ్రయించాలి అంటే దేవ షట్కంచ సంపూజ్యం సర్వాదో విఘ్న విఘ్నత గణేశంచ దినేశంచ వన్నిం విష్ణుం శివం శివాం. ఈ విషయం బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో కూడా వేదవ్యాస భగవానుడే చెప్పాడు. గణేశంచ దినేశంచ, గణేశుడైన నువ్వు, దినేశుడైన సూర్యుడు, అగ్ని రూపుడైన కార్తికేయుడు, విష్ణువు, శివుడు, శివాని అమ్మవారు. ఈ 6 పరబ్రహ్మ స్వరూపాలు. పగటి వేళ నువ్వు సూర్యుడివై, రాత్రివేళ నువ్వే నక్షత్ర రూపుడివై ఈ జ్యోతిర్మండలాల్లో కన్నుల ముందు ప్రకాశిస్తుంటావు. నీ అనుగ్రహమే ఈ నేలకు పరిపూర్ణంగా వర్షించేటువంటి ఈ శుభవేళల్ని ఈ పౌరాణికులు రకరకాల పండుగల పేరుతో వ్రతాలు, నోముల పేరుతో ఏర్పాటు చేశారు. కన్నుల ఎదుటే నువ్వు ప్రత్యక్షమై కనిపిస్తుంటే దేవుణ్ణి మనం చూడలేమని, కనిపెట్టలేమని అనుకోవటం మానవుడిది ఒక వెరితనం కాక ఇంకేమిటి. కాబట్టి యోగ మార్గాన్ని అవలంబించి కన్నులు మూసుకుని మనిషి తనలోకి తాను చూసుకుంటే మూలాధారం మొదలు ఆజ్ఞ
కనుబొమ్మల నడుముండే ఆజ్ఞా చక్రం వరకు వరుసగా ఉన్న 6 చక్రాలు నీ 6 రూపాలే. మూలాధారే స్థితోసి నిత్యం గణపతి ఉపనిషత్తు చెబుతుంది మనకి. అంటే ఈ ఆజ్ఞ నుండి పైకి ఎగబాకిన యోగి సహస్రారంలో ఈ 6 తేజస్సులు కలిసి ఒకే పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా ఆవిష్కరించుకున్నట్లుగా మీ 6గురు కలిసి ఒక్కటే. మీ 6 రూపాలే సనాతనం, నిత్యం. అలాగే మిమ్మల్ని కాకుండా ఇతర దైవాలను కొలిచే మానవుడు మీ తత్వాన్ని తెలుసుకోవటానికి ఆపసోపాలు పడతాడు అని కూడా చెప్పారు. ఇలా అందుకేనయ్యా నువ్వు సాక్షాత్తు నీలో ఉన్న ఈ జ్ఞానం సకల మానవులకి కలగాలి. శంభోర్మూర్తి పరమేశ్వరుడే శంకరుడిగా, శంకర సాక్షాత్ శంభుమూర్తిగా నువ్వు జగద్గురుడివై నేలకు దిగొచ్చావు. నీ వంటి వాడు వచ్చినప్పుడు నీకు ఎదురయ్యే ప్రతి సన్నివేశం కూడా దేవతామయమై ఉండాలి. అందుకే ఈ బ్రహ్మాదులు మండన మిశ్రులుగా తదితర శిష్యగణంగా నిన్ను అనుసరించి వచ్చారు. వారందరి తోడ్పాటుతో నీ అద్వైత సిద్ధాంతం సామాన్యుల మధ్యకు వెళ్ళాలి. ఆనాటికి 72 అవైదిక మతాలండి. ఎవరికి వారే అవివేకం, అజ్ఞానం వల్ల తమ దైవమే గొప్ప అనే భ్రమలో ఉన్నారు. పరమతాల పట్ల పరమ అసహనంతో చంపుకునే ప్రయత్నం కూడా వాదులాటలు, కొట్లాటలతో కాలం గడుపుతున్నారు. ఒకళ్ళనొక్కళ్ళు చంపుకోవటానికి కూడా వెనుతీయటం లేనటువంటి రోజుల్లో అనేక మతాల మధ్య సమన్వయాన్ని సాధించడానికి ఈ సనాతన ధర్మం అనే ఒక మహాప్రవాహంలో మానవులందరూ కలిసిపోయేలాగా ఈ మూర్ఖత్వం అనే ఒక రాక్షస శక్తితో పోరాటం చేయటం, అది వజ్రాయుధాన్ని ధరించిన దేవేంద్రుడికి సాధ్యం కాదు. నువ్వు జ్ఞానదండాన్ని ధరించిన నీకు కూడా అదేం తేలికైన విషయం అని నేను అనుకోవటల్లా. కానీ నువ్వు ఈ యజ్ఞంలో యుగాంతాల వరకు మానవులందరూ తరించేందుకు కావలసిన పాఠాలు నువ్వు నేర్పు అని గణపతి శంకరుల వారిని ఆశీర్వదించాడని, ఆ శంకరుడు సర్వజ్ఞ పీఠాధిపతిగా ఆయన అధిరోహించాడని మనకు ఈ కథలో వస్తుంది. అంటే వారు షణ్మత స్థాపనలు చేసినటువంటి మహానుభావులు. అలాగే మన శృంగేరి శారదాపీఠంలో శారదాంబ దివ్య ప్రతిష్ఠితురాలై ఉన్నది. ఆ శారదాంబను కూడా మనం ఒక మాట అనుకుని కథాభాగంలోకి, ఎందుకంటే ఎంత చెప్పుకున్నా అది ముందుకు వెళ్ళేటువంటి క్రమాన్ని బట్టి మనం చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఒకసారి అమ్మవారు ఎలా మన పీఠాలకి ఆవిడ సాక్షిభూతురాలుగా ఉందో చూద్దాం. పింగళనామ సంవత్సరం అండి. శృంగేరి క్షేత్రానికి శంకరుల వారు చేరువవుతూ ఉన్న సమయం. ఆత్మపూజా స్తోత్రం అని శంకర భగవత్పాదుల వారి రచన. అందులో చాలా చక్కటి విషయాలు ప్రతిపాదించారు. అంటే మనం చెప్పుకున్న 2 విషయాలైనా కొన్ని విషయాలు గట్టిగానే చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏమయ్యా, నాలో ఆత్మగా ఉన్నవాడే బయట పరమాత్మగా ఉన్నాడు. ఆయన నిర్వికల్పుడు, 2గా విభజించడానికి వీలు లేని అఖండ స్వరూపం, అద్వైతం అన్నారు కదండి. మరి అంతటా నిండిన పూర్ణస్వరూపాన్ని పూజించాలంటే సహజంగా మనకి ఏ సందేహాలు వస్తాయి? అసలు ఆయన్ని ఎక్కడికి ఆవాహన చేస్తావు? ఓ పరిమితికి లోపడ్డవాడు అయ్యా వచ్చి కుర్చీలో కూర్చోండి అని అంటాం. ఆవాహయామి మన షోడశ ఉపచారాలతో ఏ భగవంతుడైనా మనం తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి మళ్ళా గౌరవంగా పంపిస్తున్నాం ఎక్కడికెక్కడ. సర్వానికి ఆధారమైన ఆయనకు నువ్వు ఆసనం ఏం సమర్పిస్తావు? అసలు స్వచ్ఛమైన వాడికి అర్ఘ్యం ఎందుకు, పాద్యం ఎందుకు? నిత్య శుద్ధుడైన వాడికి ఆచమనంతో మళ్ళా శుద్ధి అయ్యేదేముంది? నిర్మల నిరంజనుడైన వాడికి స్నానం సమర్పయామి. విశ్వమే ఉదరంగా ఉన్నవాడికి నువ్వు వస్త్రం ఎలా సమర్పిస్తావు? అసలు గోత్రం వర్ణం లేని వాడికి యజ్ఞోపవీతం ఉంటుందా? ఏది అంటించుకోని వాడికి గంధం నువ్వు ఎలా అద్దుతావు? ఏ వాసన పొడగెట్టిన వాడికి పుష్పాలతో అభిషేకాలతో ఏం పని ఉంటుంది? అలాగే
కరచరణ అవయవ విశేషాలు అంటూ ఏవీ లేనివాడు నిరంజనుడికి ఏ ఆభరణం ఎక్కడ సమర్పిస్తావు ఏమండి? ఈ నిరాకార పరబ్రహ్మాన్ని అలంకరించడం ఎట్లా? ఆయన ఏ దోషం లేదు. ఏ దోషం అంటున్న వాడికి ధూపంతో ఏమైనా ప్రయోజనం ఉంటుందా? సర్వసాక్షిగా వెలుగుతున్న ఆయనకి దీపం ఎందుకు? తనలోనే తాను తృప్తి చెందేవాడికి నువ్వు ఏ నైవేద్యంతో ఆయన్ని తృప్తిపరుస్తావు? అలాగే సమస్త విశ్వానికి ఆనందం ఇచ్చేవాడిని ఎలాంటి తాంబూలం ఆయన సంతోషపెడుతుందండి? అలాగే స్వయం ప్రకాశ చిద్రూపుడుగా ఉన్న చిద్రూపుడై సూర్యచంద్రులను ప్రకాశింపజేసేవాడికి నువ్వు ఇచ్చే కర్పూర హారతి ఏ మూలకు వస్తుంది? ఆది మధ్య అంతమే లేని ఆయనకి ప్రదక్షిణ ఎలా చేస్తావు? సాధ్యపడుతుందా? నేను ఆయనే మనం అనుకుంటున్నాం అహం బ్రహ్మాస్ అయినప్పుడు ఆయన్ని మళ్ళా విడిగా నమస్కరించడం ఎట్లా? వేదములు ఆయన వాణి, మళ్ళీ ఆ వాణితోనే ఆ మాటలతోనే ఆయన ఎలా కీర్తిస్తాం? అలాగే స్వయంగా ప్రకాశించేవాడికి నీరాజనం సమర్పించటం, లోపల అంతటా వెలుగుతున్న వాడికి ఉద్వాసన చెప్పటం, ఇవన్నీ సహజంగానండి. ఎవరికైనా చిత్తం అనేది ఏకాగ్రమయ్యే వరకు ఈ సందేహాలన్నీ మనలో కలిగి భగవంతుడి పట్ల పరాంగుఖత, ఒక విరక్తి కలిగిస్తూ ఉంటాయి. అంటే సగుణము నిర్గుణము ఈ రెండు తత్వాలను బేరీజు వేసుకోవటంలో అయోమయం కలిగిస్తాయి. నిర్గుణ తత్వాన్ని ఉపాసించడం గొప్పదే కానీ అది తేలికైన విషయం కాదు. సగుణంగా సాకారంగా నువ్వు దైవాన్ని పూజించడంలో ఉన్నటువంటి సౌలభ్యం నిర్గుణ ఉపాసనలో లేదు. సాకారంగా భగవతత్వాన్ని ఆవిష్కరించుకున్న వాడికే ఈ ఆత్మదర్శనం అనేది కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ అనుభవం మనం పొందే వరకు అక్కడికి చేరుకున్నాను నేను అనే భ్రమలో నువ్వు పడకూడదయ్యా. దీన్ని సాధించాలంటే యోగ మార్గాన్ని ఆశ్రయిస్తే పెద్ద దేహాభిమానం రావచ్చు. నువ్వు భోగాలనే పొందాలని వాంఛను విడిచిపెట్టలేని బలహీనుడివైతే కర్మలనే దైవంగా భావించే నీ గుణం నీలో చెదిరిపోకపోవచ్చు. లేదు జ్ఞాన మార్గంలో సంచరిస్తుంటే అయ్యా నాకు మోక్షాన్ని ఇచ్చేదేవా, ఈ కర్మబంధాలన్నీ వదిలించేసేసి ఈ జన్మ పరంపరలు తప్పించేసేయని మనం దైవాన్ని పదే పదే కోరవచ్చు. అంటే దేహం మీద అభిమానాన్ని విడిచిపెట్టాలి, ఈ ఫల భోగాలనిచ్చే కర్మలను వదిలిపెట్టాలి, మోక్షం కూడా కోరుకోకుండా నిరభిమానంగా పరాపూజ చేసిన వాడికే తత్వజ్ఞానం సరిగ్గా అబ్బుతుంది. అందుకే దేహో దేవాలయ ప్రోక్త, ఈ శరీరమే దేవాలయం. దీనిలో వెలుగొందే జీవుడే జీవోదేవ అంటే సదాశివుడు. చచేద్ అజ్ఞాన నిర్మాల్యం, అజ్ఞానం అనేటువంటి నిర్మాల్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తొలగించుకుంటూ సోహంభావేన పూజయే, ఈ సోహంభావనతో నిరవధికంగా ఆయన్ని పూజిస్తూ ఉండడం, అప్పుడు నీవు అలవాటు అవుతుంది. మనకేమనిపిస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు? నువ్వు నేను అనంత స్వరూపులమే, నీలోనగా శివుడు గలడు, నాలోన శివుడు గలడు. మరి నేను చేసిన నమస్కారం నీకు, నువ్వు చేసిన నమస్కారం నాకు, మనలో ఉన్న పరమాత్మకు ఇది ఆమోదయోగ్యం అవుగాక అని మనం ఎలా నీ నుంచి నేను స్వీకరించేది? ఇలా అనేక సందేహాలండి. ఇవి చిట్ట చివరికి ఈ భావం, ఆ భావన నుంచి మనం బయటపడకపోతే అది ఎంత ప్రమాదానికి తీసుకెళ్తుందంటే, మంచి చేయడానికి కూడా, చెడు మంచి ఏది చేయడానికి కూడా కాళ్ళు చేతులు ఆడవన్నారు. ఇంట్లో కూర్చున్నా కాశీకి వెళ్ళినా ఒక్కటే అని ఒక నిర్లక్ష్య నిరాసక్త స్థితి వచ్చేస్తుందట. కాబట్టి ఇక్కడ మనం అద్వైత సాధనకు ఇది తికమక పరమావధి కాదు. ఇలా ప్రజల్ని ఏది అనే దానిలో ముంచెత్తకూడదు. అందుకే కదండి ఆత్మాత్వం, పరమేశ్వర నువ్వే ఆత్మవు. గిరిజామతి, గిరికన్య ఆవిడ బుద్ధి. సహచరా ప్రాణా, పంచప్రాణాలు
సహచరులే. శరీరం గృహం, శరీరమే ఇల్లు. పూజాతే వివిధోపభోగ రచన, నేను అనుభవించేటువంటి ఈ వస్త్ర విశేషాది ఈ ఉపభోగాలన్నీ కూడా నీ పూజలే. నిద్రా సమాధి స్థితి, నిద్రే సమాధి స్థితి. సంచారస్తు పదోహు ప్రదక్షిణ విధి, అంటే నా పాదాల కదలికలన్నీ ప్రదక్షిణ విధి, నీకు ప్రదక్షిణలే. స్తోత్రాన్ని సర్వాగిరో, నా నోట వెలువడేటువంటి మాటలన్నీ నీకు నమస్కారములే. యద్యద్ కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం, నేను చేసే ఏ కర్మలున్నాయో అవన్నీ కూడా నీకు ఆరాధనలే. అందుకనే మెట్ట వేదాంతం నేర్పడం గురువుల పరమార్థం కాకూడదండి. అద్వైతికి అభివృద్ధి కలగాలంటే ఇగో ఈ విధానాన్ని మనం అవలంబించాలి. దీన్నే సర్వాత్మన భావించాలి, ఆచరణలోకి తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు ఆత్మ నీకు గురువు అవుతుంది. అప్పుడు నువ్వు సాగించే సాధనలన్నీ ముందుండు నడిచి నీకు ఫలవంతమవుతాయి. ఇది ఎందుకంటున్నానంటే శృంగేరీకున్న ప్రాధాన్యత అండి. ఋష్యశృంగగిరి రామాయణాన్ని, మనకు ఋష్యశృంగుడు లేకపోతే రామాది జననమే లేదు. ఆ మహానుభావుడు తపస్సు చేసినటువంటి దివ్య ప్రదేశం అది కృతయుగాల నాడు వరాహ క్షేత్రంగా చెప్పారు. హిరణ్యాక్షుడు తపస్సు చేసి లలితామ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకున్నాడు. 2 విచిత్రమైన వరాలు కోరాడు వాడు. అమ్మ, నువ్వు తప్ప మరెవరు నన్ను చంపకూడదు అన్నాడు. తథాస్తురా అంది. తర్వాత వెంటనే అమ్మ నువ్వు కూడా నన్ను చంపకూడదు అన్నాడు. మళ్ళీ కూడా తథాస్తు. అప్పుడు ఆ వర ప్రభావంతో వాడి భూమినంతా చాపగా చుట్టేసి సముద్రంలోకి విసిరేస్తే ఏమంటే కరాంగుళి నకోత్పన్న, అమ్మవారి యొక్క కాలి గోటి కొన నుంచి ఈ అవతారాలన్నీ పుట్టి విష్ణువు వరాహ అవతారాన్ని కల్పించుకున్నాడు. రాక్షసుని సంహరించాడు. సముద్రంలో మునిగిపోయిన భూమిని కోరతో పైకెత్తి దాన్ని ముట్టె మీద నేల మీదకు తెచ్చి పెట్టాడు. అలా తెచ్చినప్పుడు దక్షిణ తీరంలో ఉన్నదే ఈ ఋష్యశృంగగిరి. పరశురాముడి కాలంలో ఇది, పరశురామ కాలంలో దిక్కు కొంచెం మార్చుకున్నాం. గోకర్ణం నుండి రామేశ్వరం వరకు గలదంతా పరశురామ క్షేత్రం అన్నారు. అందువల్ల అది సముద్రం నుండి అట్లా పైకి తేలిందట. వరాహస్వామికి నెలవైన స్థానం శృంగేరి. విభాండక మహర్షి కుమారుడు ఋష్యశృంగుడి పేరిట ఋష్యశృంగుడిగా ప్రసిద్ధి పొందింది. ఇంకా అనేక ఆ మహానుభావుడు ఋష్యశృంగుడు ఎక్కడైతే నడుస్తాడో అది ఎడారైనా మాగాణి పంటలు పండుతాయని ప్రతీతి. అదండి, అటువంటి మహర్షి నివసించిన భూమిలో శంకర్ల వారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ అది పుష్యమాసము చివరి రోజులు, మంచు బాగా ఉన్నది, ఇంకా ఎండ తీవ్రతగా రావటం లేదు. అప్పుడు శారదాంబ అన్నదిట, శంకరా, యోగ భూమి అయిన ద్వారకలో పశ్చిమ దిక్కులో నువ్వు కాళీపీఠాన్ని పెట్టావు, తపోభూమి అయిన బదరిలో జ్యోతిష్పీఠాన్ని పెట్టావు ఉత్తర దిక్కులో, యాగభూమి అయినటువంటి జగన్నాథుడి సన్నిధిలో తూర్పు దిక్కున గోవర్ధన పీఠాన్ని స్థాపించావు. ఇప్పుడు దక్షిణ దిక్కు పీఠ స్థాపనకు కూడా సరైన సమయం వచ్చింది అనగానే ధ్యానంలో ఉన్న శంకర్ల వారు ఒక్కసారి ధ్యానం వీడారట. వీడగానే ఎదురుగుండా ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం కంటపడింది ఆయన. ఒక పాము, దూరం నుండి ఒక పాము జరజరా పాకుతూ పోతోంది. శంకరుడి ఎదురుగుండా ఉన్న శివలింగం మాటున ఒక కప్ప తలదాచుకోవడానికి ఆ ఎండ వేడికి ప్రయత్నిస్తోంది. పాము దాన్ని చూసింది. అసలు దాన్ని పట్టుకోవడానికే ఇది చాలా వేగంగా వెళ్తోంది. ఆ ఆడ కప్పండి, దానికి ప్రసవ సమయం ఆసన్నమైంది. నిజం చెప్పాలంటే అది ఏ స్థితిలో అయినా ఉండొచ్చండి. పాము తన నోటికందిన ఆహారాన్ని కాదనుకోవాల్సిన పని ఏముంది, వెంటనే మింగేయచ్చు. కానీ ఎదురుగా ఉన్నది తన హక్కుభుక్తమైన ఆహారం అనే విషయాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి పరస్పర వైరం కలిగిన ఆ సర్పం ప్రసవిస్తున్నటువంటి కప్పకు పడగతో నీడబట్టింది. ఇది శంకర్లు వారు చూశారు. ఇదిగో ఈ కారుణ్య భూమిలోనే దక్షిణామ్నాయ శంకరపీఠ స్థాపన జరగాలి అని శారదాదేవి అభీష్టాన్ని అప్పటికప్పుడే ఆమె ప్రకటించడం, ఆ
ఆ కార్యక్రమానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చక్కగా జరగటం, సురేశ్వరాచార్యుల వారిని ప్రథమ పీఠాధిపతిగా అభిషేకించడానికి పుష్య పౌర్ణమి నాడు నిర్ణయించుకున్నారు. శుద్ధ నవమి నాడు శారదాంబను శృంగగిరిలో ఆమె సంచారం చేస్తూ వచ్చింది, భగవత్పాదుల వారితోనే నడుస్తూ వస్తోంది. ఇక్కడ స్థిరంగా సువక్షోజ కుంభాం సుధాపూర్ణ కుంభాం ప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావలంబాం సదాస్యేందు బింబాం సదానోష్టబింబాం భజే శారదాంబాం అజస్రం మదంబాం. ఎక్కడైనా శంకరుల వారి పీఠాల్లో శంకర సంప్రదాయం అనుసరించే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ అమ్మ స్తోత్రం చేస్తూ ఉంటారు. సుధాపూర్ణ కుంభాం సువక్షోజ కుంభాం, జీవరాశులన్నింటికీ పోషించడానికి తగినంత అమృత కుంభముల వంటి ఆ హృదయం కలిగిందట అమ్మ. అండి సదాస్యందు బింబాం, చంద్రబింబం లాంటి ముఖం కలిగిందట. అండి అధికమైన పుణ్యబలం వల్ల తనను చూడగలిగిన భక్తులకు నేను వరమిచ్చానని వెంటనే పలికేటువంటి భజే శారదాంబాం అజస్రం మదంబాం, దయామూర్తి అయినటువంటి ఆ శారదాంబను నేను ఎల్లప్పుడూ కొలుస్తాను అంటూ చక్కగా భుజంగ ప్రయాత స్తవంలో శారద భుజంగ ప్రయాత స్తవం శంకరుల వారు చేశారండి. అలా మహానవమిలో సామవేద రూపంగా ఏడిని, గుర్రాన్ని, గరుడుని, హంసను, మదగజాన్ని, వృద్ధవృషభాన్ని అధిరోహించి రాక్షసుని సంహరించిన మహాసరస్వతి రూపానికి నేను ప్రణమిల్లుతున్నాను. ఆ జగన్మోహనాకారాన్ని చూసినప్పుడు మండుతున్న అగ్ని కాంతి నాకు స్మరణకు వస్తుంది. తనను స్తోత్రం చేస్తున్న భక్తుల మనస్సుల్లో ఆమె నిత్య సంచారం చేస్తుంటుంది అంటూ చక్కటి అర్థాలతో చేశారు. పౌర్ణమి నాడు దక్షిణామ్నాయ పీఠాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఇక్కడండి సంప్రదాయంలో ఇది భూరివార సంప్రదాయం. శృంగేరి శంకరపీఠంలో భూరివార సంప్రదాయాన్ని మనం పాటిస్తాం. సంఖ్యామానంలో మనము ప్రారంభం చేసుకున్న ఈ 1 నుంచి మొదలు పెడితే అత్యధిక పెద్ద సంఖ్య భూరి, మహాభూరి. కాబట్టి భూరివార సంప్రదాయ యతులను ఎవరైతే సేవిస్తారో వాళ్లకు కలిగే విద్య కానీ, ఐశ్వర్యం కానీ, శ్రేయో పరంపర కానీ అంతగా కలుగుతుంది. వైరాగ్యమే భోగం అనే సందేశం ఇస్తూ పరమేశ్వరుడి దగ్గర తీసుకొచ్చినటువంటి చంద్రమౌళీశ్వర భోగలింగాన్ని యోగలింగం, వరలింగం, భోగలింగం, ముక్తిలింగం, ఆ 5 లింగాలు వారు శంకరుల నుంచి తెచ్చారు. ఆ భోగలింగాన్ని పీఠాధిపతులు సేవిస్తారు. భూర్భువః గోత్రీకులు వీరు. ఈ సంప్రదాయంలో సరస్వతి, భారతి, పురి ఈ 3 పదములలో ఒకదాన్ని స్వీకరిస్తారు. సరస్వతి అంటే వేద ఉచ్చారణ నియమాలన్నీ తెలుసుకుని దాని యందు నిపుణుడైన ఆచార్యుడు సరస్వతి అనే దీక్షానామానికి అర్హుడవుతాడు. కవిశ్రేష్ఠుడైన సరస్వతి యతిని గనక సేవిస్తే ఈ అసారమైన సంసార సాగరం తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది. ఇక భారతి కరుణాపాత్రం అన్నారు. ఆ సంప్రదాయంలో ఇతర భారాలన్నింటినీ త్యజించి విద్యాభారంతో నిండి దుఃఖ భారాన్ని దూరం చేసే యతికి భారతి అనే పేరు. అంటే జ్ఞానతత్వంతో పూర్ణుడిగా పూర్ణమైన తత్వపదంలో నిలిచి పురి అంటే పూర్ణమైన వాడు అనే యత్యాశ్రమనామం కూడా ఉంది. ఇక్కడి బ్రహ్మచారిగా ఉన్న అతనికి పేరు చైతన్యుడు అంటారు. అలాగే ఈ చైతన్యుడండి చిన్మాత్ర చిత్త సంబంధ రహితము, అనంతము, జరామరణ రహితమైన శివస్వరూపాన్ని తెలిసిన విద్వాంసుడే. ఎన్నో పరీక్షల తర్వాత కానీ ఉత్తరాధికారిగా నిర్ణయింపబడరండి. మనం ఎవరికి వారం ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వారుగా మనం వ్యాఖ్యానాలు చేసుకోవడానికి ఒక తాడు బొంగరం లేని వ్యవస్థ కాదు ఇది. వందల సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్నటువంటి ఇది. ఈ శృంగేరి పీఠం యజుర్వేద సంరక్షణ కేంద్రం. యజుర్వేదాన్ని అసలు గుండెకాయ లాంటిది. శుక్ల యజుర్వేదం, కృష్ణ యజుర్వేదం అలా 2 భాగాలు. అందులో అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను బ్రహ్మమును ఈ అనేది వీరు అనుసంధానించేటువంటి మహావాక్యం.
అలాంటి ఈ శృంగేరి పీఠానికి తీర్థం రామేశ్వరం అని, అధిదైవం ఆదివరాహమూర్తి అని, సురేశ్వరుడు మొదటి అధిపతి అని, ఆంధ్ర ఇప్పుడు ప్రస్తుత తెలంగాణ, అలాగే ద్రావిడ, కర్ణాటక, కేరళ, దక్షిణ భూములన్నీ కూడా శృంగేరి పీఠం ఏలుబడిలోకి వస్తాయని ఆ శంకర శాసనంలో శంకర్ల వారు రాశారు. అలాగే శంకర్లు వెలువరించిన మఠామనాయ శాసనం అనేటువంటిదండి అన్ని మఠాల వారికి శిరోధారి, 4 దిక్కులున్న మఠాల వారికి కూడా. శృంగేరి విషయంలో మాత్రం 2 రకాలైన మఠామనాయ శాసనాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. మొదటి పాఠాన్ని చూస్తే ఆ పీఠానికి తుంగభద్ర తీరం, శారదాంబ దేవత, సాక్షాత్ బ్రహ్మావతారుడు, బ్రహ్మ విద్యను బోధించే వార్తికాలు రచించినటువంటి మునిగణ సేవితుడైన సురేశ్వరుడు పూర్వాశ్రమంలో మండన విశ్వవారు పీఠాధిపతే ఉన్నది. రెండో పాఠం ప్రకారం పృథ్వీధరుడు పీఠాధిపతి, క్షేత్రానికి అధిదైవం కంచె అని కూడా ఒక పాఠం ఉన్నది. అంటే ఇన్ని విధాలుగా మనం ఆ యొక్క పీఠాన్ని ఎందుకు అంటే ఇలా జరుగుతున్నటువంటి పీఠాలు కాబట్టే అవి అద్భుతంగా మనందరికీ వెలుగునిస్తున్నాయండి. ఇవాళ అందరికీ కూడా మనకు దిశానిర్దేశం చేసేది అదే సందర్భంలో మరొక మాట కూడా చెప్పి కథాభాగంలోకి వెళదాం. రేపు కూడా మనకు సమయం ఉన్నది. ఉన్నంత సమయంలో నాకు మనకు అనుకూలించినంత మేరకు శంకర భగవత్పాదుల వారి జీవిత విశేషాలు తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా. ప్రధానంగా మన శృంగేరికి అనుబంధమైన కథాభాగాన్ని మీ ముందుంచాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ అహం బ్రహ్మాస్మి, ఇది మహావాక్యం. దీని గురించి కూడా ఒక 2 మాటలు మనం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకనంటే ఇందాక మూలాధారం నుండి ఆజ్ఞ వరకు ఉన్న 6 చక్రాలు మనిషికి దారి చూపిస్తుంటే సాధకుడండి ఆ నిజమైన ఆ కమలవనాన్ని చేరుకుంటాడు. సూర్య, చంద్ర, అగ్ని ఆ మయమైన ఆ స్వరూపాన్ని ఎవరు చూస్తారు? మాయను జయించగలిగిన మహనీయులు మెరుపు మెరిసినట్లుగా చూడగలుగుతారు. సౌందర్యలహరి చెబుతోంది ఈ మాట. విశాల కళ్యాణి స్ఫుటరుచిరయోధ్యా కువలై కృపాధారాధార కిమపి మధురా భోగవతిక అవంతి దృష్టిస్తే బహునగర విస్తార విజయం ధ్రువం తత్తన్నామం వ్యవహరణయోగ్యా విజయతే. అమ్మా త్రిపుర సుందరి, నీ కుడి కన్ను సూర్యాత్మకం, అదే పగటిని సృష్టిస్తోంది. ఎడమ కన్ను చంద్రాత్మకం, అది రాత్రికి కారణమవుతోంది. ఇక వికసించిన బంగారు తామర లాంటి ఆ 3వ కన్ను రాత్రింబగళ్ళ మధ్య సంచరించే సంధ్యలను సృష్టిస్తోంది. అవంతి దృష్టిస్తే, అమ్మా నీ చూపు విశాల, చాలా విపులమైంది. కళ్యాణి, కళ్యాణకరమైంది. స్ఫుటరుచి అయోధ్య కువలై, స్పష్టమైన కాంతి కలిగింది. అయోధ్య కువలై అంటే నల్ల కలువలతో పోల్చదగిన నీ కాటుక కన్నుల రక్షణ వలయంలో అయోధ్య ఉన్నది కనుకే నీ చూపు పరైహి యోద్ధం అశక్య, ఎవ్వరికి జయించ సాధ్యం కానిది. కృపాధారాధార, కృపాధారకు ఆధారమైన నీ చూపు కిమపి మధురా, ఇంతటిదని చెప్పడానికి వీల్లేనంత మధురమైందమ్మా, పరిపూర్ణమైంది. ఇందులో గమ్మత్తు ఏంటంటే విశాల, ఈ కళ్యాణి, అయోధ్య, ధార, మధుర, భోగవతి, అవంతి ఇవన్నీ ఈ నేల మీద ఈ 7 సప్తైతే మోక్షదాయక అని మనం మోక్షపట్నాలు చెబుతున్నామే. కానీ అమ్మా నీ కళ్ళల్లో వీటన్నింటితో పాటు బహునగర విస్తార విజయం ధ్రువం, మరొక్క నగరం కూడా విజయం అనేటువంటి మోక్షపురం ఇంకోటి ఉన్నదమ్మా. ఆ మోక్షపురాన్ని నాకు అనుగ్రహించు అని చెప్పి శంకర్ల వారు కోరారు. శంకర్ల వారు ఈ సౌందర్యలహరి, దీంతో పాటు లలితా త్రిశతి రెండింటికి ఒకేసారి భాష్యాన్ని రాశారు. లలితా త్రిశతిలో లలాట నయనార్చిత లక్షణోజ్వల దివ్యాంగి ఈ నామాలు ఉన్నాయి. అంటే సహజంగా లోకంలో ఎవరికైనా అందుబాటులో దొరికిన వాటి మీద అది గొప్పదైనా
దగ్గరే ఉంటే దాని విలువ తెలియదు. నిర్లిప్తత. దొరకని వస్తువుల మీద తరగని వ్యామోహం, అది నాకు వస్తే బలం అనుకుంటూ ఉంటా. అంటే పురుష ప్రయత్నంతో లభించని వాటి మీద మానవుడు దొల్ల వైరాగ్యాన్ని పెంచుకుంటాడు. నిజంగా అందలేదు, అందని ద్రాక్ష పళ్ళు పుల్లన లాగా దాన్ని మాటల్లో ప్రకటించి వేదాంత మార్గంలో ఉన్నానని భ్రమపడుతూ ఉంటాడు. నిజానికి ఈ సమస్త బ్రహ్మాండాల్లోనూ ఆ ఇచ్ఛా పరిపూర్ణత పొందిన వారు ఒకే ఒక్కరు, ఆమె అమ్మవారు. ఆ శక్తి ఎప్పుడు మందహాసం చేస్తుండే లకార రూపైనటువంటి లలిత అని త్రిశతి వర్ణించిందని శంకర భాష్యంలో చెప్పారు. ఇదండి చిస్సుకాచార్యుడని వ్రాయసకారుడుగా ఈ లలితా త్రిశతికి భాష్యం వారు చెబుతుంటే వీరు రాశారు. ఈ చిస్సుకాచార్యులు ఎవరో కాదు, కాలడిలో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్న దగ్గర నుంచి శంకర్ల వారికి చాలా మిత్రుడు. చాలా కాలం తర్వాత ఎప్పటికో కానీ ఆయన సన్యాసాన్ని వారు ఇవ్వలేదు. తనతో చాలా అన్నీ ఇంచుమించుగా ఈ విష్ణు శర్మ ఆయన పేరు పూర్వాశ్రమంలో ఆయనే రచించారు అన్నీ కూడా. ఈయన రాసినటువంటి శ్లోకాలన్నీ కూడా వ్రాయసకారుడిగా. కాబట్టి ఈ లలితా త్రిశతి భాష్య రచన, సౌందర్య లహరి దానికేమో పద్మపాదులు వారు రాశారు. ఇద్దరు ఇదే సౌందర్య లహరిలోనండి కొన్ని మిగతా స్తోత్రాలలాగా కాదది. ఎందుకంటే శిష్టాచారులు అనుసరించలేనటువంటి కొన్ని వామాచార విశేషాలు కూడా అందులో ఉన్నాయి. మరి శంకర సంప్రదాయ అభిమానులైన వాళ్ళు వాటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? సహజంగా ఏదైనా దైవస్థానంలో చెడ్డమైన ఊహలు ఈ సాధనకు అవరోధాలు అవుతాయి కదా, అంటే అవన్నీ యథార్థమేనంటూ ఆయన సౌందర్యలాలో ఒక శ్లోకం చెప్పారు. అసౌ నాసా వంశస్తు హినగిరి వంశధ్వజపటే త్వదీయో నేదీయ ఫలతు ఫలమస్మాకముచితం. ఓ హిమశైల వంశాన్ని కీర్తి పతాకమైన ఓ జగన్మాత, అసౌ నాసా వంశ, నీ నాసిక అనేటువంటి ఆ వేణువు మా కోరికలను అధికంగా ఫలింపజేయుగాక. ఆ నాసాదండంలోని ముత్యాలు నిశ్వాస ద్వారా చల్లబడి బయటకు వచ్చి ముక్కు చివర ఒక మంచి ముత్యం ధరించినట్లుగా శిశిరకర నిశ్వాస గలిత సమృద్ధ్యాయత్తాసాం బహిరపి సముక్తా మణిధర, నీకు అలంకారం అవుతున్నాయి అని పోల్చారు. అంటే సౌందర్య లహరిలో శంకర్ల వారు చేసిన దేవీ వర్ణనంతా ధ్యాన వేళ మనం అనుభూతిలోకి తెచ్చుకున్న వాడికి లక్ష్మీ అనుగ్రహం, సరస్వతీ కటాక్షం కూడా కలుగుతాయి. వాడి జీవబంధాలన్నీ విదలించబడి లలితాదేవి చిరంజీవిత్వాన్ని అనుగ్రహిస్తుందని కూడా సౌందర్య లహరికి ఫలశ్రుతిగా చెప్పారు. అందుకే సౌందర్య లహరిలో లలితా అమ్మవారిని జగత్ప్రసూతికిగా వర్ణించారండి. ఆమెను గురించి తెలియజెప్పే బీజాక్షరం హ్రీం. ఆ శక్తి వైభవాన్ని విస్తరించి చెప్పడానికే ఈ లలితా త్రిశతంతా ప్రత్యేకంగా చెప్పబడింది. 300 నామాల భాష్యాన్ని కూడా ఏకకాలంలోనే శంకర్లు పూర్తి చేశారు. ఈ 2 రచనలు అయిన తర్వాత పద్మపాదుడితో శంకర్ల వారు సహస్రానికి కూడా భాష్యం రాద్దామయ్యా అన్నారు. దానికి మొదటి శ్లోకం చదవమన్నారు. ఆయన గబగబా విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం ధ్యానం చదివేశారు. ఇది ఇలా ఉందే అనుకుని ఈ సౌందర్య లహరి అంతా మూకాంబికా క్షేత్రంలో చేశారండి. అది వదిలిపెట్టి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం రాయటం కోసంగా మళ్ళా ప్రయాణం సాగించారు. ఎక్కడ అహోబిలం అండి. ప్రహ్లాదుడి కోరిక మేరకు అహోబిలంలో ఉగ్రస్తంభంలో నుండి బయటకు వచ్చిన నృసింహస్వామి ఆయన అవతార విరమణ సమయంలో కన్నడ శివకు వచ్చారు. దక్షవాటికలో ఒకనాటి దక్షవాటికలో శివుడి గురించి తపస్సు చేశారు. శివుడు ప్రసన్నుడై ఆ శ్రీహరికి కోరిన వరాన్ని అనుగ్రహించాట. ఆ తర్వాత కావాలే హరిహర క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అక్కడ ఈ విష్ణు సహస్రానికి భాష్యం రాశారు. కానీ మండలంలో ఈ సురేశ్వరాచార్యులు వారు బ్రహ్మసిద్ధి, నైష్కర్మ్య సిద్ధి ఇలా చాలా గ్రంథాలు రాశారు. ఇందులో ఇక్కడ మనం చెప్పుకోదగింది ఏంటంటే ఈ హరిహర క్షేత్రంలో ఆ అమ్మవారు అక్కడ ఉండి ఈ క్షేత్రం చాలా నా మనస్సుకు ఆకట్టుకున్నదయ్యా అని చెప్పిందట. అప్పుడు అమ్మా నువ్వు శారదగా అవతరించి నేను నీ తదుపరి ఆజ్ఞ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటానన్నాడు. శంకరుడు అక్కడే సురేశ్వరాచార్యులు అనేటువంటి ఈ మండల మిశ్రుల వారికి
దీక్షా స్వీకారాన్ని చేయించారండి. శిఖా యజ్ఞోపవీతాలు విడిచిపెట్టి తుంగభద్రలో స్నానించి దిశములతో గురువుని సమీపించి మండన మిశ్రుల వారు దీక్షా స్వీకారం చేశారు. సురేశ్వర అనేటువంటి ఆశ్రమ నామాన్ని అనుగ్రహించారు. బృహదారణ్యకం ఆ ఉపనిషత్తు చెప్పిన అహం బ్రహ్మాస్మి అనే మహావాక్యాన్ని ఈ పీఠము ఎప్పుడూ అలా ఈ వాక్యాన్ని మనకు ఇచ్చారు. ఈ మంగళ వేళలో ఈ బృహదారణ్యకోపనిషత్ భాష్య సందర్భంలో శంకరుడు చెప్పినటువంటి ఆ మహావాక్య సారం యతిశ్రేష్ఠులందరూ చాలా చక్కగా చదివారండి. ఒక్క 2 విషయాలు అందులో. జ్ఞానం అనేది అన్ని సందర్భాల్లో అజ్ఞానాన్ని మాత్రమే తొలగిస్తుంది. అంటే అజ్ఞాన కల్పితమైనటువంటి ఈ అబ్రహ్మత్వ అసర్వత్వాలను మాత్రమే తొలగిస్తుంది. అంటే ఎంత గొప్ప జ్ఞానమైనా వస్తువుకి పరమార్థంగా ఉండే ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ తొలగించలేదు. ఇదంతా బ్రహ్మే, ఇదంతా ఆత్మే అని మనం మన కంటికి కనిపిస్తున్న ఈ నానాత్వము వాస్తవానికి బ్రహ్మ కంటే భిన్నంగా లేదు అనే విషయాన్ని మానవుడు సంపదుపాసన విధానంలో తెలుసుకోవాలి. సంపదుపాసన, అహంగ్రహోపాసన, నిరహంగ్రహోపాసన అని ఉపాసనలో భేదాలు. అంటే అర్థం ఏంటంటే అల్పమైన వస్తువునందు అధికాన్ని ఊహించాలి, వ్యష్టి యందు సమిష్టిని భావన చేయాలి. అందుకు ముందు మనం అంతర్ముఖులం కావాలి. కాబట్టి ఆత్మ నుండే ఆకాశం, ఆకాశాత్ వాయువు, వాయోరగ్ని, అగ్నేరాప ఇలా సమస్తం పుట్టాయనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవటం మొదటి మెట్టు. ఈ కాలంలో కూడా నేను బ్రహ్మనై ఉన్నాను అని ఎవరు తెలుసుకుంటాడో వాడే ఈ సర్వం అవుతాడు. అటువంటి వాడికి ఈ సర్వాత్మభావం కలగకుండా దేవతలు కూడా ఆపలేరు. ఒకసారి నీకు ఆత్మప్రత్యయం ఏర్పడితే మానవుడిలో ఉన్న ఈ అజ్ఞానపు ముడి వీడిపోతుంది. కానీ దాన్ని మనం మరణించేంత వరకు దాన్ని నిలుపుకోవాలి కృషి చేసి అని ఆ తత్వాన్ని అంతా చక్కగా చెప్పి, ఎవ్వరు కూడా దేవతలు కానీ ఈశ్వరుడు కానీ కాలం కానీ ఈ కర్మఫలాన్ని తలకిందులు చేసేవాళ్ళు కాదండి. వాళ్ళు కర్మఫలాన్ని తగ్గించలేరు. కర్మే ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. పుణ్యకర్మలు పుణ్యఫలాన్ని ఇస్తాయి, పాపకర్మలు పాపఫలాన్ని అనుభవింపజేస్తాయి. మీమాంసకులు ఈ మాట చెబుతారు. దైవమే కర్మఫలానికి కారణమని ఉపాసకులు చెబుతారు. కాలమే కారణమని జ్యోతిర్వేత్తలు చెబుతారు. కర్మ వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే ద్రవ్యమే తిరిగి కర్మఫలాన్ని ఇస్తోందని చార్వాకులు. ఇలా మొత్తం మీద జ్ఞానం పొందిన వాడికైనా అజ్ఞానికైనా ఎవరైనా కర్మఫలాలు అనుభవించక తప్పదు. అందుకనే కర్మలను విడిచిపెట్టమని మన శృంగేరి పీఠం ఎప్పుడు చెప్పదు ఎవరిని కూడా. మనం నిత్యం చేయవలసిన కర్మలన్నీ చేయాలి. కాకపోతే వీటన్నింటినీ ఒక సాధన చెయ్యి. ఇలా చేసి ఆ అహం బ్రహ్మాస్మి వాక్య శ్రవణాన్ని మననం చేయించి సురేశ్వరాచార్య వారి సన్యాస దీక్ష స్వీకారకృతు పూర్తి చేశారు. అప్పుడండి అక్కడ ఒక శాసనం చేశారు శంకరుల వారు. ఏమిటంటే కృతయుగానికి బ్రహ్మగారు దక్షిణామూర్తి గురువులుగా ఉన్నారు. త్రేతాయుగానికి దత్తాత్రేయుడు, ద్వాపరయుగానికి కృష్ణుడు జగద్గురువులుగా ఉన్నారు. ఈ కలియుగంలో జగద్గురువై శంకరుల వారు వచ్చారు. శైవం కావచ్చు, వైష్ణవం కావచ్చు, శాక్తేయం కావచ్చు, ఏ మార్గాన్ని అనుసరించే వాళ్ళైనా సరే ఒక్కసారి ఈ శంకర సంప్రదాయంలో ప్రవేశించి మనం ఒక యతీశ్వరుడిగా మారిన తర్వాత నారాయణ నామస్మరణ తప్పక చేయాలి. ఆయన పెట్టిన క్షేత్రాలన్నీ విష్ణు క్షేత్రాలే కదండి. విష్ణువు మీద ద్వేషాన్ని మనం ఎలా ఆపాదించుకుంటాం? ఎంత దారుణం. కాబట్టి తప్పకుండా నారాయణ స్మరణ చేయాలి. ఇతరులు పలకరించిన, నువ్వు ఆశీస్సులు ఇచ్చిన నారాయణ 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 ఇదే పలకాలన్నారు. అంటే ఈ శివకేశవ అద్వైతానికి సూచికగానే శంకరయతుల వారి నుండి ఇది మనకు అందించినటువంటి ఒక మంత్రఫలంగా మనందరం భావించాలి. అందుకే శంకర సంప్రదాయంలో ఉన్న యతీశ్వరులందరూ ఈరోజు కూడా ఈ శాసనాలు పాటిస్తున్నారు. ఆ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో కూడా ఒక్క శ్లోకం అనుకుని ముందుకెళ్దాం. చతుర్మూర్తిశ్చతుర్బాహుశ్చతుర్వ్యూహశ్చతుర్గతి చతురాత్మా చతుర్భావశ్చతుర్వేద విదేకపాత్. అండి శంకర్ల వారి భాష్య రచన భాష్యకారులందరూ తమ సిద్ధాంతాలకు ఆలంబనగా విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం నుండే
తీసుకున్నారండి. శంకర భాష్యం ఎలా రాశారంటే చతుర్మూర్తి, జగత్తంతా వ్యాపించి ఉన్న విష్ణు విరాట్ రూపానికి తోడుగా దీనిని ఆవరించిన సూత్ర రూపం కూడా ఆయనే, తనను తాను పరిమితం చేసుకున్న అవ్యాకృత రూపం ఆయనే, జీవులందరూ చేరవలసిన తురీయాత్మ రూపం కూడా నాలుగోది ఆయన. అది చతుర్మూర్తి అని. అంతేకాదు ఇక్కడ 4 తెలుపు, ఎరుపు, పసుపు, నలుపు ఈ రంగులు కలిగిన 4 మూర్తులు కలిగిన వాడు అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. చతుర్బాహు, 4 బాహువులు గలవాడు కాబట్టి ఆయన ఆ తురీయాత్మ వాసుదేవుడే అనేది స్పష్టం. చతుర్యూహ, బహృచోపనిషత్తు మా పురుషుణ్ణి వ్యూహాలు 4గా చెప్పిందండి. శరీర పురుషుడు, చంద పురుషుడు, వేద పురుషుడు, మహాపురుషుడే. ఇలా 4 రకాలుగా వ్యక్తమైన పురుషోత్తముడే. అంటే యథోక్తంగా ప్రవర్తించే చతురాశ్రమాల వారికి ఏమండి చతుర్గతి, అంటే చతుర్వర్ణాల వారికి కూడా గతి కాబట్టి ఆయనే అర్చనీయుడు. చతురాత్మ, చతుర్భావ అంటే రాగద్వేషాది రహితము చతురమైన మనస్సు కలిగిన వాడు చతురాత్మ. లేదు 4 మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, చిత్తం అనే అంతఃకరణ చతుష్టయాలతో భక్తుల చేత సమర్థితుడయ్యేవాడు. అలాగే చతుర్భావ, చతుర్వేద ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష రూపమైన 4 పురుషార్థాలను కూడా ఆ మహానుభావుడే ఉత్పత్తి చేస్తున్నాడు. 4 వేదాల యథావత్ అర్థాన్ని ఎవరైతే తెలిసి ఉన్నాడో ఆయన ఒక్కడే. విదేకపాత్, చతుర్వేద విదేకపాత్, ఏకపాత్ అంటోంది అంటే సమస్త జగత్తు ఆయనకు ఒక పాదం అవుతోంది. ఈ ఏకపాత్ శబ్దం భగవంతుడు ఒక్కడే అని చేపిస్తుంది. కానీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర ఈ భాష్య రచన నేపథ్యంలోనే శంకర్ల వారు ఈ మానస పూజా విధానాన్ని నిర్ణయించారు. అసలు స్తోత్ర పారాయణాన్ని జపంగా చేసుకునే వాళ్ళు చేయవలసిన మానస విధానాన్ని కూడా అందాక ఎందుకండి, ఎవరు ఏ వేదాన్ని అవలంబించినా అది వైష్ణవ శైవ కాదు, అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతో వివా యస్మరే పుండరీకాక్ష సబాహ్యాభ్యంతర శుచి. ఇది ఎవరిచ్చారండి? శంకరాచార్యుల వారు తప్ప ఎవరిని ఇచ్చారు? ఇది ఎవరన్నా దీన్ని చేయకుండా ఏదైనా మొదలు పెడుతున్నారా? చిన్న వినాయకుడి పూజ దగ్గర నుంచి అశ్వమేధ యాగం వరకు ముందర నెత్తి మీద నువ్వు నీళ్లు చల్లుకోకుండా ఈ మాట చెప్పకుండా అసలు నడుస్తుందా? అది ఎన్ని రకాల సంప్రదాయాలు వచ్చినా అంటే పుండరీకాక్ష 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 గోవింద గోవింద ఈ పదాలు చెప్పిన వెంటనే బాహ్యాభ్యంతర శుచి, నా బాహ్యాభ్యంతరాలు 2 శుచి అవుతున్నాయి, నన్ను ఆ నామం పవిత్రుని చేస్తోంది. ఈ అర్థం వచ్చేటువంటి ఆ శంకరకృతమైన ఆ శ్లోకాలన్నీ ఇందులో ఉన్నాయండి. 4 వేదాల వాళ్ళు ఈరోజు కూడా ప్రతిరోజు మనం సంధ్యావందనం మొదలు పెడితే అపవిత్ర పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతోపివా అని అనకుండా సంధ్యావందనం చేయటం లేదు కదండి. కాబట్టి ఇలా అనేకమైనటువంటి విషయాలు మనం ఉన్నాయి. అటువంటి శంకర భగవత్పాదుల వారి చరిత్రని 16 అధ్యాయాల్లో 1850 శ్లోకాలకు పైబడి విద్యారణ్యుల వారు రాశారు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక్కొక్క శ్లోకం ఒక్కొక్క ఆణిముత్యం. మహానుభావులు పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులైన వాళ్ళు గంటల తరబడి ప్రవచనం చేయగలిగినంత సారాన్ని అందులో విద్యారణ్యుల వారు చూపించారు. మనము అన్నమంతా పట్టి చూసి ఉడికిందని చెప్పలేం కాబట్టి అక్కడొక మెతుకు అక్కడో మెతుకు ఉడికిందా లేదా అన్న సందంగానే కప్పదాటు వ్యవహారంగానే మనం ఈ యొక్క శంకర జీవిత చరిత్రని వీలైనంత ముందుకు తీసుకువెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. అది మొట్టమొదటి శంకర భగవత్పాదుల వారు పుట్టినటువంటి ప్రదేశం పూర్ణా నది ఒక వేద ఘోషలాగా వెళ్తూ ఉంటుందట. ఆ నది ఒడ్డునే గురువులు శిష్యులకి పాఠాలు చెప్పేవారే. కఠోపనిషత్తు పాఠం జరుగుతోంది, గురువులు శిష్యులకు చెబుతున్నారు. ఆ కఠోపనిషత్తు కథ చెప్పాలంటే నచికేతోపాఖ్యానం. తండ్రికి దక్కనటువంటి అపూర్వమైన అవకాశం కొడుకు దొరికిందండి. అందులో మృత్యుస్వరూపాన్ని అమృతత్వ సిద్ధిని అనుభూతిలోకి తెచ్చుకోగలిగిన వాడు నచికేతు. అంత చిన్న వయసులో ఆ పిల్లవాడు నరకలోక పాలకుడైన యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి అతడి నుండి సంపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని పొందాడు. మొట్టమొదట 3 వరాలు ఇస్తానని కోరుకోబోయాడు. ఆయన కోరుకున్న వరం ఏమిటండి? తండ్రికి కోపం తగ్గించమని కోరాడు.
ఎంత ఆశ్చర్యం చూడండి. స్వప్నం నుండి మేలుకున్నట్లుగానే నరకం నుండి భూమికి వచ్చాడు ఆయన. అంటే కర్మ మార్గంలో ఎంతగా పురోగమించినా మనిషి అంతిమంగా పొందవలసింది మాత్రం జ్ఞానమే. ఇది పాఠం ఇలా చెప్పడం పూర్తి చేయగానే ఆ శిష్యుల్లో శివగురు అనే ఒక అతను లేచాడు. గురువుగారు, నిన్నటిదాకా యజ్ఞయాగాదులు చేయమన్నారు, ఇప్పుడేమో అవన్నీ వృధా, జ్ఞానం గొప్పదంటున్నారు, ఏంటంటే రోజుకో పాఠం చెబుతున్నారు అని అడిగాడు. అరే నాయనా, అజ్ఞానం అనేది మానవులకు సహజ గుణం రా. జంతువు వల్ల పడాలంటే ఎర్ర పెట్టాలి. అసలు జంతువుల్లో కంటే మానవుల్లోనే ఫలాపేక్ష ఎక్కువ. మనకి రెడీమేడ్, ఇన్స్టెంట్, అప్పటికప్పుడు వచ్చేయాలి ఫలితం. మనంతా అది. కాబట్టి వెంటనే ప్రయోజనం కల్పించాలి. మరి కర్మాచరణ చేసిన మానవుడు ప్రారంధాలను అధిగమిస్తాడు. కర్మలు చేసుకుంటూ పోతే వాడికి క్రమంగా చిత్తం దృఢమవుతుంది, మాయ తొలగటం మొదలవుతుంది. అప్పుడు జ్ఞానవంతుడవుతాడు. జ్ఞానైన వాడు ఈ కర్మలతో నిమిత్తం లేకుండానే తన జీవనాన్ని మంచి మార్గంలో నడుపుకోగలుగుతాడు అని చెప్పాట. అప్పుడు వెంటనే ఒక ప్రశ్న శివగురు అడిగాడు గురువుగారు. అయ్యా, సన్యాసానికి మించింది లేదు కదా జ్ఞానం సాధనలో, కాబట్టి లేదు కదా అని అడిగాడు. దానికి ఏం మాట్లాడలేదు ఆయన. అప్పుడు అన్నాడు, ఏమండి, సంసారం అనేటువంటి ఈ అగ్నిలో ఈ కోరికలనే ఆజ్యం పోసుకుంటూ నేను గృహస్థిగా ఉండలేను, మీరు అనుగ్రహిస్తే నేను సన్యసిస్తానండి అన్నాడు. ఇవాళ రేపట్లో తేలిగ్గా దొరికింది ఏదంటే సన్యాసం. ఒక 3 కర్రలు కలిపి ఒక తాడు కట్టి, ఏమండి అసలు మనం అంటే ఎలా వ్యవస్థ, వీధికి ఒక సన్యాసి దొరుకుతున్నాడు. ఎట్లా? కలియుగంలో నీకు గుర్తులేదేమో, సన్యాసం తీసుకోవడం నిషిద్ధం. బాగా పట్టుకోండి ఈ మాట. అంతేకాదు, సన్యాసం కేవలం ఏదో ఆత్మోద్ధరణకు కాదు. తనను సన్యాసి అయిన వాడు దేశక్షేమానికి పాటుపడాలండి. శృంగేరి పీఠం చేస్తున్నటువంటి సామాజిక కార్యక్రమాలు ఇంకా ఏ ఇతరమైనటువంటి ధార్మిక సంస్థలు చేస్తున్నాయి చెప్పండి? మానవులందరి అభ్యున్నతి కోరాలి, కర్మలను విడిచిపెట్టద్దు. ఏదో పెళ్లిలో దొరకని స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలు సన్యాసంలో దొరుకుతాయని మాత్రం భ్రమపడకు అని చెబితే ఈ లోపల వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చారు. ఆయన పేరు విద్యాధిరాజు. ఆయన రాగానే అందరూ లేచి నిలబడ్డారు. అయ్యా, రెండు కూర్చోబెట్టాడు. ఏమయ్యా, మా అబ్బాయికి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, నేను మా అబ్బాయిని తీసుకెళ్దామని వచ్చాను. మంచిదండి, మీ అబ్బాయి చదువు అంతా పూర్తయింది కాబట్టి తీసుకెళ్ళండి అన్నారు. అప్పుడు ఆయనకు ఒక గురుదక్షిణ సమర్పించి ఆ కొడుకును తీసుకెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు. గురువు గారిని మళ్ళీ అడిగాడు, నేనేదో సన్యాసం నుండి మా నాన్నగారు వచ్చి పెళ్ళి అంటున్నాడు, గురువుగారు నా సంగతి ఏమిటి అని. అప్పుడు అన్నట్టు, ఎరా, నీ జాతకానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్య విషయం చెబుతా, గుర్తుపెట్టుకో. నీకు గొప్ప కొడుకు పుడతాడు. నీ వంశానికే కాదు, వాడు దేశానికే కీర్తి తెచ్చిపెడతాడు. అలా ఆయన చేసిన ఉపకారాన్ని ఈ లోకము సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. అటువంటి కొడుకును కనే అదృష్టం ఉన్నవాడు ఎవడైనా పెళ్లి మానుకుంటాడా? వెర్రి. కాబట్టి నువ్వు అదృష్టవంతుడు అవుతావు, మహోన్నతమైన గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించమని ఆశీర్వదించాడు. తండ్రితో బయలుదేరి వెళ్ళాడు. అది చెప్పాలంటేనండి, కేరళ రాష్ట్రం కాలడి, అది వాళ్ళ గ్రామం. అది విష్ణుదేవుడి యొక్క 6వ అవతారం పరశురాముడు. మనం ఇందాక అనుకున్నాం, 21 సార్లు దండయాత్రలు చేసి క్షత్రియులందరినీ చంపి భూమండలం మొత్తాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు ఆయన పరశురాముడు. చివరిలో గొప్ప యాగం చేశాడు. తను గెలుచుకున్నంత భూమిని దానం చేసేశాడు. దానం చేసిన భూమి మీద నిలబడకూడదు కాబట్టి, ధర్మ విరుద్ధం కాబట్టి, పడమటి తీరానికి వెళ్ళి మరో యాగం చేసి ఆ శృవాన్ని సముద్రంలో వదిలిపెట్టాడు. అది పడినంత మేరకు సముద్రం నీరు వెనక్కి తీసుకుంది. ఆ ప్రదేశంలో ఆయన ఉన్నాడు. దాన్నే శూర్పారక దేశం అన్నారు. దాని తర్వాత కాలంలో చాలామంది పరిపాలిస్తూ కేరళుడు అనే రాజు పరిపాలించాడు కాబట్టి కేరళ అన్నారు. అక్కడికి ద్రాక్షారామ ప్రాంతం నుండి, ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి చాలామంది అగ్రహారీకులు చాలా ఏళ్ల కిందటే వలస వెళ్ళి అక్కడ చాలా మడిమాన్యాలు సంపాదించుకుని స్థిరపడ్డారు. అలాంటి వాళ్ళలో విద్యాధిరాజు కుటుంబం కూడా ఒకటి. అక్కడ ఆయన ఇక చూడండి గమ్మత్తు, పెళ్లి చేయాలనుకున్నాడు. ఆయనకు ఒకటే ఒక కోరిక ఉంది, పెళ్ళి మా అబ్బాయి పెళ్ళి మా ఇంట్లో జరగాలి. ఆడపిల్ల ఇంట్లో కదా పెళ్లి జరగాల్సింది. మఖపండితుడని ఒక ఆయన మా అమ్మాయిని ఇస్తాను, కానీ మా ఇంట్లో పెళ్లి జరగాలి. మా ఇంట్లో పెళ్లి జరిగితే
మీరు అడిగిన కట్నం కంటే రెట్టింపు కట్నం ఇస్తానన్నాడు ఆయన. అసలు నువ్వు మా ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తే నాకు కట్నమే అక్కర్లేదన్నాడు ఆయన. ఇలా ఇద్దరు మొత్తానికి ఆ ఆర్యాంబ, ఆవిడ పేరు ఆర్యాంబ, శివగురువుల అద్భుతమైనటువంటి కళ్యాణం జరిగింది. ఆ వృషాచలేశ్వరుడండి, ఆ కాలడి క్షేత్రాన్ని అధిష్టాతగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఆ వృషాచలేశ్వర సన్నిధిలో వారికి చక్కగా వివాహం జరిగితే స్వామికి నమస్కారం చేశారు. నమః కపర్ధినే చ యుక్త కేశాయ చ. నమక పాత్రలో వస్తుంది ఈ మాట. అంటే ఆకాశమంత కేశపాశాలున్నవాడు, నెత్తి మీద చిన్న పిలక కూడా లేకుండా పూర్తిగా ముండనం చేయించుకున్న యుక్తకేశుడు కూడా శివుడే. అదేగా చెబుతోంది. ఆకాశంత కేశపాశం ఉంటే పిలక కూడా లేని గుండె ఎలా ఉంటుంది? పిలక కూడా లేని గుండు ఉంటే ఆకాశంత కేశపాశం, ఇది రెండు ఒకదానికోటి, ఒకటి మిథ్య అయితేనే కదా ఇంకోటి నిజమయ్యేది. కానీ ఈ ఆది దంపతులు లాంటి ఆర్యాంబ శివగురువులండి, వాళ్ళు వైరాగ్యాన్ని వదిలిపెట్టాడు కానీ ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టలా. ఆర్యాంబ భర్త మనసు తెలిసి చక్కగా జీవనం చేస్తూ ఉంది. కాలం గడుస్తున్నా వాళ్ళకి సకాలానికి కలగవలసిన సంతానం కలగల. ఏదైనా ఒక చెట్టు చిగురించి పూచి నిండుగా పండితే కదా ఆ చెట్టుకు సార్థకత. సృష్టిలో ఒక మామూలు చెట్టు స్థాయిలో కూడా నా జపతపాలు ఫలించలేదా? గురువుగారేమో అద్భుతమైన కొడుకులు కంటావురా అన్నాడు అని ఒక తపన పెట్టి అప్పుడు ఆర్యాంబ అన్నదట, ఆమె జడత్వం మానవుల్లో ఉండొచ్చు కానీ దేవతల్లో ఉండదు. బాగా పట్టుకోవాలి ఈ మాట. వాళ్ళు చైతన్య స్వరూపులు. అసలు గుక్కెడు పాలు కూడా లేని దరిద్రంలో గుక్కబట్టి ఏడ్చినటువంటి ఉపమన్యువుకి ఏకంగా పాల సముద్రానికి అధిపతిని చేశాడు ఆ క్షీరారామ ప్రభువు. మీరు మన వృషాచలేశ్వరుని వేడుకోండి, తప్పక మనకి కరుణిస్తాడు అన్నది ఆవిడ. భార్య సలహా పాటించాడు. సంవత్సర కాలం వృషాచలేశ్వరుని సేవించి పూర్ణా నదీ తీరంలో తపస్సు చేశారాయన. ఆయన ఒక గోధూళి వేళలో ఒక బాలుడండి పచ్చని నిసిమి వర్ణంతో వెలిగిపోతూ ఆయన కనబడ్డాడు. ఎవరు నువ్వు అని అడిగాడు శివగురుడు ఆ పిల్లవాడిని. మాది ఉత్తర దేశం అయ్యా, ఇప్పుడు మాత్రం నేను శివపురం అనే ప్రదేశం నుండి వస్తున్నా, ఇగో కొంచెం మధుపర్కం తెచ్చాను చేయబట్టమని ఆ చెంబులో ఉన్న మధుపర్కాన్ని ఆయనకి ప్రాసన కోసం వేశాడు. తింటున్నాడు, తాగుతున్నాడు. ఆయన ఎలా ఉంది అన్నాడు. ఇందులో తేనె కానీ పెరుగు కనపడలేదు, అంతా నెయ్యే కనపడుతోంది అన్నాడు. ఉండాలి లేవయ్యా ఆ మాత్రం నెయ్యి. సరే ఏమిటి ఇక్కడ ముక్కు మూసుకుని ఒకటే తపస్సు చేస్తూ కూర్చున్నావు ఏమిటి అని అడిగాడు ఆ పిల్లలు. సంతానం కోసం నేను శివుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను అన్నాడు. బాగుందయ్యా, వెనకటికి ఎవరో పెద్ద మనిషి నీలాగే తపస్సు అది బోలినంత చేసి కొడుకునివ్వయ్యా అంటే, తక్కువ కాలం బ్రతికే మంచి పిల్లాడు కావాలా, చాలా కాలం బ్రతికే చెడ్డ పిల్లాడు కావాలా అని అడిగాట. మరి ఆ తిరకాసు శివుడి కోసమేనా నీ తపస్సు అంతా అన్నాడు. ఎలా అయితే ఏముందయ్యా, కొడుకునిచ్చాడు కదా అన్నట్టు ఆయన. కరెక్టేనయ్యా, ఇచ్చాడు. ఏ తండ్రినైనా పుట్టబోయే కొడుకు ఆయుర్దాయం తండ్రినే నిర్ణయించుకోమంటాం, ఆయనకి ధర్మమా అన్నాడు ఆయన. మృకండు మహర్షి మంచి కొడుకు కావాలని మాత్రం కోరుకున్నాడు. మార్కండేయుడు పుట్టాడు, శివభక్తితో చిరంజీవిగా మిగిలిపోయాడు ఆయన. నేనైతే నా కడుపున నువ్వే పుట్టు స్వామి అంటూ నేను శివుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను, ఆయుర్దాయాలు కూడా నాకు అక్కర్లేదన్నాడు శివగురు. సరే బాగానే ఉంది నీ వ్యవహారం అంటూ ఆ యొక్క నెయ్యి ఉన్న చెంబు శివగురుడి చేతిలో పెట్టి ఆయన అంతర్ధానం అయిపోయాడు. ఇంటికొచ్చి ఆర్యాంబకు ఇదిగో మధుపర్కం అంటూ ఆ నెయ్యి ఇస్తే, ఇదంతా నెయ్యే కదండి, ఇది దక్షిణామూర్తి ప్రసాదం, ఇది శివపురంది అని ఆ భుక్త ప్రసాదాన్ని ఆవిడ స్వీకరించిందండి. ఆ రోజుతో వాళ్ళ తపస్సు పండింది. కొద్ది కాలానికే శివగురుడు భార్యా సమేతుడే దక్షిణామూర్తిని సందర్శించాడు శివపురంలో. యుగాల నుండి ఆ స్వామికి నెయ్యి అభిషేకిస్తారండి. చాలామంది అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారేమో, ఎవరు దాన్ని తొలగించరు. పోసిన నెయ్యి పోసినట్లు గట్టిపడిపోతుంది. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కొద్దిగా కూడా అది కరగలేదు, చెడిపోలేదు. ఆ మహాలింగంలో ఆ రోజు అక్కడ చూసిన ఆ పిల్లవాడిని శివగురుడు దర్శించి సంతృప్తి చెందాడు. ఆ క్షేత్రంలోనే కొంతకాలం ఉన్నాడు. ఓ రోజు తెల్లవారుజాము సమయంలో ఆర్యాంబకి ఒక కళ వచ్చిందండి. అందులో ఆమెను ఒక మహావృషభం వీపున మోసుకుని కైలాస శిఖరానికి తీసుకెళ్తున్నట్టుగా కలగన్నది. అప్పుడే ఆవిడ నెలతప్పడం జరిగింది. అగ్రహారం ఉత్సవాలు చేసుకుంది.
ఆమె దినదిన ప్రవర్ధమానం అవుతోంది. ఆ గర్భం 4వ నెలలో పుంసవన సంస్కారం, 8వ నెలలో భార్యకు సీమంతోన్నయనం, నెలలు నిండుతున్నాయి. నందననామ సంవత్సరం వచ్చింది. చైత్ర నవరాత్రులు ముగించే సమయం అది. తను అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వెళ్ళి సరస్వతి సింహాసనం అధిరోహించినట్టుగా కలగన్నది ఆమె. చూడండి, వైశాఖ శుద్ధ పంచమి ఏమండి, ఆ సాయంత్రం వేళ ధనుర్లగ్నంలో ఆరుద్ర నక్షత్రంలో ఆర్యాంబ పండంటి బిడ్డను కన్నది. నమసహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనేచ. అలా చక్కగా పుష్పవృష్టి కురిసినట్టు చేశారు. ఆ మంత్రసాని బయటకు వచ్చిన ఆయన పుట్టుకే లేని దేవుడు పుట్టగా చూశానయ్యా అని అన్నదట. 11వ రోజు ఆ నవజాత శిశువుకి జాతకర్మ నిర్వహించారు. ఈ పిల్లవాడు సకల విద్యా విశారదుడవుతాడు, శారదను కూడా ధిక్కరించగలిగే మేటి పండితుడవుతాడు అని దైవజ్ఞులు ఆ జాతకంలో కొన్ని విశేషాలు మాత్రం చెప్పారు. శిరస్సు మీద చిహ్నాలండి, చంద్రరేఖ, నుదుటిన నేత్రరేఖ, భుజాల మీద త్రిశూల రేఖలు, శరీరం అంతా ఆ స్ఫటిక కాంతులతో మెరిసిపోతున్న ఆ పిల్లవాడు వంక ఒక్కసారి చూశాడు తండ్రి. బియ్యంలో 3 భాగాలు చేసి 3 పేర్లు రాస్తూ ఉంటాం కదా, శంకర శంకర శంకర, 3 సార్లు శంకరుడనే రాశారు. శంకర శంకర సాక్షాత్ అని అందరూ ముక్తకంఠంతో అన్నారు. అది విలంబినామ సంవత్సరం అండి. కార్తీక మాస శుక్లపక్ష ద్వాదశి. 6:20 కాకపోతే పర్వాలేదండి, మనకు 6:20 కాదు. ఎందుకంటే అమ్మవారి రథోత్సవాన్ని మనందరం చూడగలిగే అదృష్టాన్ని పొందుదాం. ఈ విలంబినామ సంవత్సరంలో కార్తీక మాస శుక్లపక్ష ద్వాదశి తిథండి. ఆ రోజు మహావిష్ణువు యోగనిద్ర చాలించి ఈ దేవతల సత్కారాలు పొంది బృందావనంలో తులసి కళ్యాణానికి సిద్ధమవుతూ ఉంటాడు ఆయన. ఏకాదశి ఉపవాసం చేసిన కాలడి ఆ అగ్రహారంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ద్వాదశి పాలన చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. మధ్యాహ్నం వేళ 3 పిల్లలు ఎలా ఉన్నారంటే, ఓ చేతిలో మోదుగు దండం, మరో చేతిలో కమండలాలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మవర్చ సుట్టి పడుతోంది. 13 ఏళ్ల వయసున్నవాడు విష్ణు శర్మ గోకర్ణం నుండి చదువుకోవడం కోసం అక్కడికి వచ్చాడు. 10 ఏళ్ల వయసు కుర్రాడి పేరు శివానందుడు. ఆయన స్వగ్రామం శ్రీశైలానికి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళ ముందు తరాల వాళ్ళు ఎవరో ఇక్కడికి వచ్చి స్థిరపడ్డారు కేరళలో. కాబట్టి అతను కూడా చదువుకు వచ్చాడు. 7 ఏళ్ళు నిండుతున్న వయస్సులో మధ్యందిన సూర్యుడిలా ప్రకాశిస్తున్న శంకర్ల వారు కూడా ఆ విద్యార్థులు 3 ఉన్నారు. వాళ్ళు 3 గురుకులం నుండి బయటకు వచ్చారు. ఆ రోజుల్లో భవతీ భిక్షాందేహి అంటూ ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్ష స్వీకరించేటువంటి సంప్రదాయం ఉంది. కాబట్టి ఆ కాలడి అగ్రహారపు వీధుల్లోకి వెళ్ళారు. అంగం హరే పులకభూషణమాశ్రయంతి భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం అంగీకృత అఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళ దేవతాయా అంటూ ప్రారంభం 7 సంవత్సరాల వయసులో శంకర భగవత్పాదుల వారు చేసిన మొట్టమొదట స్తుతి అండి ఇది నిజంగా. ఎందుకనంటే భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం అంటే అసలు చీకటిని చెట్టుతో చెప్పాడు ఆయన. మరి ఆ బ్రహ్మచారులు అలా వెళ్తూ ఉంటే ఆ స్తోత్రం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ఆ కనకధార స్తోత్రం ఇది. ఆ కనకధార గురించి చెప్పాలంటే ఒక్కటే ఒక ప్రవచనంగా చెప్పుకున్న 2.5 గంటలు ప్రవచనాలు అద్భుతంగా చేసిన మహానుభావులు చాలామంది ఉన్నారు. అదిగో ఆ అమ్మవారిని గురించి వర్ణనలు చేసి ఒక ఇంటి ముందుకు వెళ్ళి భవతీ భిక్షాందేహి అని అన్నాడు. పాపం ఆ ఇల్లు అండి, ఆ ఇల్లాలు ఎలా ఉందంటే ఆవిడికి ఒక బొట్టే సర్వాభరణాలుగా కనిపిస్తోంది. చిరుగుల పోగులు, బట్టలన్నీ చిరిగిపోయి ఉన్నాయి పాపం ఒంటివి. తలుపుతాటు నుండి బాలగొట్టు వచ్చి భవతీ భిక్షాందేహి అన్నాడు. తామరతూడులోని సన్నని దారంలాగా తెల్లగా మెరిసిపోతున్నాడు ఆ యజ్ఞోపవీతంతో శంకర ఒటువు. నాయన, నువ్వు సాక్షాత్తు బాలశివుడిలా ఉన్నావు. నీలాంటి బ్రహ్మచారికి నేను కడుపు నిండా భోజనం పెట్టలేని దరిద్ర స్థితిలో నేనున్నాను. 3 రోజుల నుంచి మేమే తిండికి లేక కటకటలాడుతున్న పరిస్థితి. ఏం చేయాలి నాయన అని ఆ కొంగున అపారణ చేద్దామని దాచుకుని ఉన్నటువంటి ఎండిపోయిన ఉసిరికాయను శంకరుల వారి జోలులో వేసిందిటండి. చూడండి, వేస్తూ ఒక మాట ఉంది, నాయన కల్పవృక్షపు కొమ్మ మీద చిగురుటాకుల్లా ఉన్నాయి నీ చేతులు. ఇక ముందెప్పుడు నీ చేతులు కింద నాలాంటి దరిద్రాలి చేతులు పైన ఉండేలా చెయ్యకు నాయన అంటూ ఆ పేద బ్రాహ్మణి కన్నుల వెంట నీరు కారుస్తుంటే
అమ్మవారి స్తోత్రం దద్యాదయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారాం అస్మిన్ అకించన విహంగ శిశౌ విషణ్ణే దుష్కర్మ ఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం నారాయణ ప్రణయనీ నయనాంబువాగా. సమస్త దుష్కర్మలను పూర్తిగా కడిగేయటానిక అన్నట్టుగా నారాయణి దయా సముద్రం అది ద్రవించి ఒక ధారగా కురవడం ప్రారంభించిందట. అమ్మా, నీ దయ ఉంటే స్వర్గమైన శుభమే కదా అని శంకరుడు స్తోత్రం చేశాడు. దిగ్గస్థివి కనక కుంభ ముఖావసృష్ట దిగ్గజాల కుండపోతల్లో నిత్యాభిషేకాలు జరిపించుకునే ఓ తల్లి, పేదరాలి ముంగిట్లో నువ్వు కనకధారలు కురిపిస్తోంది. చూసారా, ఒక పక్క తన డొక్కం ఆడిపోతున్న ధర్మరక్షణ కోసం తన దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక్క ఎండిన ఉసిరికాయను దానం చేసి అంతకు మించి ఇవ్వలేకపోయానే అని దుఃఖించిన ఆ తల్లిని ఆ తల్లి కోసంగా జగదేక మాత బ్రహ్మాండమైన బంగారు ఉసిరికల వర్షం కురిపించిందన్నారు. ఇప్పటికి కూడా కాలనీలో ఈ ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా మనకు అక్కడ ఉంటాయి. శంకరాచార్య వారు పుట్టి మొదటి సంవత్సరంలో అక్షరాలు నేర్చుకున్నారు, 2వ సంవత్సరంలో ఇతర భాషలు చదివారు, 3వ ఏట కావ్య పురాణాల్లో విలక్షణార్థాలతో ఇతరులతో చర్చించేవారు, 3వ ఏటే శివగురుడు చూడాకర్మ చేశాడు, చెవులు కుట్టించాడు. కాలంలో గురుకులానికి పంపించింది అప్పుడేనండి. కావ్యాలతో పాటు తర్క వ్యాకరణ శాస్త్రాలు ఓ పక్క నడుస్తున్నాయి. ఏకసంతాగ్రాహి అయిన శంకరుడికి ఏది రెండోసారి అడిగే అలవాటే లేదు. అతడి ముందు వాదానికి నిలబడిన పండితులకు ఓటమే తప్ప ఎప్పుడూ విజయం లేదు. కుమారుడికి 3 ఏళ్ళు కూడా నిండల. పాపం శివగురుడు కాలం చేశాడు. తల్లే ఆ బాధ్యతతో ఆ కార్యక్రమం అంతా జరిపించి జ్ఞాతుల సహాయంతో సంవత్సరీకం అయిన తర్వాత 5వ ఏట ఉపనయనం నిర్వహించింది. మళ్ళా గురుకులానికి పంపించింది. శాంతరసమే ఒక రూపాన్ని ధరించిన ఈ శంకర నాయకుడిని విద్యలన్నీ వరించి ధన్యత పొందాయని రాశారు విద్యారణ్యుల వారు. ఏమంటే ఒక్క మాట చెప్పి ముగిస్తా. ఒక వేదం చదవటానికే 12 ఏళ్ల కాలం పడుతుంది. అటువంటిది 4 వేదాలు శంకరుడు ఒకే సంవత్సర కాలంలో సాంగంగా అధ్యయనం చేశాడు. కేవలం 3 నెలల కాలంలో ఆగమ శాస్త్రాలు ఆపోసన పట్టాడు. దర్శన శాస్త్రాల్లో ఆరితేరాడు. 8 ఏళ్ల వయస్సులో కవిత్వ ధారతో ఈ మధుసూదన కామిని కనక వర్షం కురిసేలా చేశాడు. అటువంటి మహామహిమలతో కలిగిన శంకర భగవత్పాదులు వారు ఇంకా ఎన్నెన్ని అద్భుతమైన లీలలు చేశారో అవన్నీ రేపు మనకున్న సమయాన్ని బట్టి చాలా వీలైనంత మేరకు చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దామని తల్లులు తండ్రులు ఈ హూస్టన్ నగరంలో ఉన్నటువంటి మీరందరూ అంటే తెలుగులో మాత్రమే చెప్పగలిగేటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నందువల్ల అది తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళ వరకే కొంత వస్తుంది. ఇంగ్లీష్లో చెప్పలేని పరిస్థితి వల్ల వాళ్ళకి కాస్త అసౌకర్యం కలగచ్చు. కానీ ఏదైనా ఈ యొక్క అవకాశం నాకు ఇస్తున్నటువంటి ఈ సంయుక్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ శృంగేరి విద్యాభారతి ఫౌండేషన్ అహం బ్రహ్మాస్మి వారు జగద్గురువుల ఆశీస్సులు నాకు లభించాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు ప్రవచనాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నా. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమయీశ గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహితః బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయా అపుత్రాః పుత్రిణః సంతు పౌత్రిణః అధనా సదనా సంతు జీవంతు శరదాం శతం. మంగళం కోసలేంద్రాయ వనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తన్ముజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయేర్ధినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. అవధూత చింతన శ్రీ గురుదేవ దత్త. నమ పార్వతీపదే హర హర మహాదేవ శంభో. సర్వం శ్రీ పరమేశ్వర పాదారవిందార్పణమస్తు.